This conference will now be recorded. Today I am going to explain about how to do the deployment in Pega. Okay, so as usually once the development is completed and unit testing is completed based on the SDLC lifecycle process of our project, we need to move our code changes to the test environment. Further, we need to move it to the stage and production environment. Okay, so in this case, how to do the deployment from development to test or test to stage or stage to production in Pega. So very important. Usually LSAs or some experienced people will do the deployment. Sometimes in the test environment, CSAs or CSSA people also will do the deployment. In production, LSA or some experienced people will do the production deployment. How to do the production deployment? What are the precautions we need to take care of the production deployment? So all these things we will learn in this class. Okay, so before going to explaining how to do this production deployment, first of all we need to understand the concept. What is the concept in Pega? Each and everything in Pega is a rule, and each and every rule is an instance. Each and every rule is an instance of a specific class. పెగాలో ప్రతిదీ ఒక రూలే, అది మనకు తెలుసు. అలానే ఏ రూల్ అయినా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ స్పెసిఫిక్ క్లాస్. మీరు క్రియేట్ చేసిన కస్టమ్ రూల్ కానీ బిల్ట్ ఇన్ రూల్ కానీ ఏ రూల్ అయినా పెగాలో ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్. సో in Pega, our application is a combination of rules. Finally, our application is a combination of or a collection of rules. If you want to do the deployment, that is nothing but moving your code, whatever the code and whatever the rules or whatever the code you have designed or developed in development environment. So those rules should be migrated to the development environment or to the test environment. We call it as a deployment. But how to migrate or how to move those rules from the development environment to the test environment, we will see that in our today's session. Finally, application is a collection of rules. Each and every rule is nothing but an instance of a particular class. Whenever if you want to do the deployment, whatever the rules you have been created so far in your development environment, we will have to move those rules into the test environment as per the SDLC life cycle. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. మీరు ఒక చిన్న ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సగం కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పెగా ఈజ్ ఎ రూల్. మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి అంటే డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? మీరు ఏదైతే కోడ్ డెవలప్ చేస్తారో దాన్ని మైగ్రేట్ చేయటం. ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి ఇంకో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ కి మైగ్రేట్ చేయడం, దాన్నే డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా అంతే. కాకపోతే వేరే టెక్నాలజీస్ లో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఓకే, మీరు ఏదైతే కోడ్ డెవలప్ చేశారో అవన్నీ ఫైల్స్, .java ఫైల్స్, .net అయితే సిఎస్ ఫైల్స్, పైథాన్ అయితే py ఫైల్స్, రూబీ అయితే ఆర్బీ ఫైల్స్, ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మీరు ఏదైతే కోడ్ డెవలప్ చేశారో దాని అన్నిటిని మూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏం మూవ్ చేస్తారు డిప్లాయ్మెంట్ చేయటం అంటే? మీరు ఎన్నైతే రూల్స్ క్రియేట్ చేశారో, ఎన్ని రూల్స్ అయితే క్రియేట్ చేశారో అన్ని రూల్స్ ని మీరు మైగ్రేట్ చేస్తారు, అన్ని రూల్స్ ని మీరు మూవ్ చేస్తారు. బట్ అన్ని రూల్స్ ని మూవ్ చేస్తారు సరే,
ఎలా మూవ్ చేస్తారు రూల్ని? ఒక రూల్ని ఎలా మూవ్ చేస్తారు? సో బిఫోర్ దాట్, each and every rule, how do you differentiate this rule is different with another rule? First of all, we need to understand that R, how can you identify this rule is already exist in the another environment or not? We need to understand this concept. Remember this point, each and every rule in Pega is instance, and each and every rule is having a one unique ID. Each and every rule is having one unique ID. That unique ID, we call it as a PZINS key. That unique rule, that unique key for each and every rule, we call it as a PZINS key. By using this PZINS key, we will differentiate this rule is different with another rule. Apart from that, there is another key, call it as a PYID. There is another key, call it as a PYID. PYID కి ఇవి దేనికి వాడతాము? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్సెస్ కి వాడతాము. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాన్సెస్. So this is also will act as a key for a particular work object or a particular case. As I told you sometimes, this PYID may be same, but PGINS key may not be same. PGINS key is always unique, but sometimes PYID might be same, but PGINS key is not like that. PGINS key is always unique. So that means మీ యొక్క పర్టికులర్ రూల్ కి ఆర్ నథింగ్ బట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ కి ఈ PGINS key అనేది ఎప్పుడు యూనిక్ గానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు యూనిక్ గానే ఉంటుంది. సో ఏదైనా ఒక రూల్ ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా, దిస్ ఈజ్ సో అండ్ సో రూల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ రూల్ అన్నా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ PGINS key ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రూల్. మరి PGINS key మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక పర్టికులర్ రూల్ కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ఏదైనా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసినా, ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉన్న రూల్ ని ఓపెన్ చేసినా, వ్యూ XML అని కనుక మీరు కనుక క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన మెటా ఇన్ఫర్మేషన్, దానికి సంబంధించిన మెటా డేటా, అంటే ఆ రూల్ కి సంబంధించిన మెటా డేటా ప్లస్ ఆ రూల్ కి సంబంధించిన ఒరిజినల్ కోడ్ అంతా దాంట్లో XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. దాంట్లోనే PZINS key అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. PZINS key అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ view XML, we can easily identify what is the PZINS key of this particular rule or this particular instance. If I know that PZINS key, I can directly move, I can easily move this rule from one environment to the another environment. One environment to the another environments. So Pegalo ఈ deployment ఎలా చేస్తారు అంటే, we have a rule, call it as a product rule. We have a one rule type, call it as a product rule in Pega. So by creating this product rule, I can do the deployment, or by using this product rule or by using this product file, I can do the deployment in Pega. I can do the deployment in Pega. So how many ways you can do the deployment? How many types of deployment you can do that? To say, నువ్వు సింగిల్ రూల్ ని మూవ్ చేస్తావా, సింగిల్ రూల్ ని డిప్లాయ్ చేస్తావా, మల్టిపుల్ రూల్స్ ని డిప్లాయ్ చేస్తావా, ఆర్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తావా, వాట్ ఎవర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డన్, whatever the deployment if you want to do that, by using this product file, the ultimate way is by using this product file we have to do the deployment. We have to do the deployment by using this product file only. That means very simple. So product file will always contains the details of how many number of rules or what type of rules you want to migrate or you want to deploy. That information only.
So product file always contains the details of what type of rules are, how many number of rules are, what rules you want to deploy from development to the test environment. Okay, so usually as per the process, now what I am doing, so you have started a project, everyone is working on the multiple rule set versions. So initially I have given ABC 010101 and DEF 010101. Internally they have increased 0101 to 09. Internally they have increased. అవును, ఇంటర్నల్లీ దే హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్ అంటే ఈ ఏబిసి 010109 కూడా వెళ్ళాల్సిన పనేముంది అసలు? స్టార్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వర్షన్ ఈ రెండే ఉంటాయి. సో నౌ ఇష్యూయింగ్ వన్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఫర్ ఇన్ లాస్ట్ 2 months, team has working on the different functionalities or different modules of this current project, phase 1. Okay, successfully development is completed. As per the SDLC life cycle, we need to do the deployment on May 5th. That means tomorrow. So what LSA will do, or what other people, senior people will do, so they will give the instructions to the all the developers. So this is the plan. So as per the plan, we are going to do the deployment on so and so date. Always please check in your code. Before check-in, please eliminate the warnings of your rules, or try to reduce the warnings, or eliminate the complete warnings, eliminate the complete warnings of whatever the rules which you have been developed. So after that, please do the check-in. So after that, what LSA will do, LSA will lock the rule set version. LSA will lock the rule set version. దీనికన్నా ముందు ఎక్కడైనా కోడ్ రివ్యూ జరిగితే కోడ్ రివ్యూ జరుగుతుంది. అంతా ఓకే అయిన తర్వాత LSA ఏం చేస్తాడు, LSA will lock the rule set version. ఆర్ ఏదైనా జనరల్ గా స్క్రాచ్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టులు అయితే ఎలా ఉంటుంది, డెవలపర్స్ అందరూ బ్రాంచెస్ మీద పనిచేస్తారు. మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బ్రాంచెస్ మీద. సో వన్స్ ద డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎల్ఎస్ఏ ఏం చేస్తాడు, కోడ్ మెర్జ్ చేస్తారు. Code merge is nothing but a creation of a dedicated rule set versions to the code which is available in the branch. So that means whatever the rules which are created in a specific branch, that code is migrated from branch to the rule set version. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కోడ్ ఎప్పుడు ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ లోనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు బ్రాంచ్ లో ఉండదు. ఒకసారి డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అందుకే టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎప్పుడు బ్రాంచ్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. టెస్ట్ లోను, స్టేజ్ లోను, ప్రొడక్షన్ లోను బ్రాంచ్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. బ్రాంచ్ ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ లోనే ఉంటుంది. ఒకసారి డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కోడ్ బ్రాంచ్ రూల్ సెట్ లో ఉన్న దాని నుంచి డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్, అంటే ఒక పర్టికులర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే రూల్ సెట్ కి మైగ్రేట్ అవుతుంది కోడ్ ఎప్పుడు. ఆ పని ఎవరు చేస్తారు, ఎల్ఎస్ఏ చేస్తాడు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ May 5th డిప్లాయ్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఎల్ఎస్ఏ విల్ స్టార్ట్ ద డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకంటే వెంటనే డైరెక్ట్ గా ఏదో ఒక ఫైల్ డిప్లాయ్ చేయడం కాదు. యూజువల్లీ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద డిప్లాయ్మెంట్, వీ హ్యావ్ one process. So LSA will start the deployment activities or deployment process. So as part of that process, he will do the code merge, or he will lock the rule set versions etc. బ్రాంచ్ లో ఉంటే దాన్ని కోడ్ మెర్జ్ చేసేసేసి ఒక డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లోకి ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేస్తాడు. అలా కాకుండా ఆల్రెడీ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో కోడ్ ఉందనుకోండి, కోడ్ అంటే నథింగ్ బట్ రూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేస్తాడు. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లాక్ చేసిన తర్వాత sometimes usually he will send an emails to the developers, which rule set version you have worked on, or what type of, not which rule set versions you have worked on it.
జనరల్ గా మీరేమైనా ఓన్ గా రూల్ సెట్ వర్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ పంపించండి. నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేయబోతున్నాను. మీరు కోడ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేశారు, మీ కోడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బ్రాంచ్ లో ఉంది, లేకపోతే ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉంది అని ఎల్ఎస్ఏ ఈమెయిల్ పంపిస్తుంటాడు. సో ఎల్ఎస్ఏ ఈమెయిల్ పంపించిన తర్వాత ఈ లాకింగ్ అంతా ఎనేబుల్ జరిగింది. ఈ లాకింగ్ అంతా ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఐ మీన్ టు సే లాకింగ్ ద రూల్ సెట్ ఆర్ కోడ్ మెర్జ్ ప్రాసెస్. కానీ ఇక్కడ మనం ఇంకొక పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా పెగాలో మనకి 2 రకాల రూల్స్ ఉంటాయని ఎప్పుడో చెప్పాను మీకు. ఒకటి, కొన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది, కొన్ని రూల్స్ కి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు అని. కొన్ని రూల్స్ కి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది, కొన్ని రూల్స్ కి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు అని చెప్పాను. మరి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటే మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే కొన్ని రూల్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తారు, అవి రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉంటాయి, ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు. ఎందుకని, డైరెక్ట్ గా ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఓపెన్ చేస్తే నేను ఏ రూల్స్ క్రియేట్ చేశానో నాకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నా పేరు మీద. కానీ కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు అసలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేశారు, ఎక్కడన్నా రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇచ్చారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వర్క్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు, ఒక వర్క్ బాస్కెట్ క్రియేట్ చేశారు, ఒక ఆపరేటర్ ని క్రియేట్ చేశారు, ఎక్కడైనా క్లాస్ ని రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇచ్చారా? ఎక్కడైనా రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇచ్చారా? చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటి వరకు సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో నేను కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తే రూల్ సెట్ వర్షన్, అప్లికేషన్, రూల్ సెట్ వర్షన్, క్లాస్ అని నేను క్లియర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. కానీ కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాకు అప్లికేషన్ ఉంది అంతే. నేను ఎక్కడ ఇంకా ఇది పర్టికులర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించినది అని నేను ఎక్కడా ఇవ్వలా. పర్టికులర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించినది అని నేను ఎక్కడా ఇవ్వలా. సో మరి అలాంటి రూల్స్ కూడా మన యొక్క డెవలప్మెంట్ లో యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మరి డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఆ రూల్స్ ని, మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ ని ఎల్ఎస్ఏ కనుక అప్డేట్ చేయకపోతే ఆ రూల్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి మైగ్రేట్ అవ్వవు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కోడ్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుంది. అందుకే కొన్ని సార్లు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏదైనా రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ అయితే రూల్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారో వాటన్నిటిని ట్రాకింగ్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసావు, నువ్వు ఒక ఆపరేటర్ ని క్రియేట్ చేసావు, నువ్వు ఒక వర్క్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసావు, నువ్వు ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేసావు, ఎక్సెట్రా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్క్ బాస్కెట్ ని క్రియేట్ చేసావు. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, వీటికి రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉండవు. సో నేను వీటిని క్రియేట్ చేశానని నోట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. తర్వాత డ్యూరింగ్ ది డిప్లాయ్మెంట్ టైం, ఐ మీన్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎల్ఎస్ఏ ఎవరినైతే అడుగుతాడో అందరినీ ఏ రూల్స్ మీరు క్రియేట్ చేశారో పంపించండి అని. అలాంటప్పుడు రూల్ సెట్ వర్షన్స్ తో పాటు మీరు ఈ రూల్స్ ఏదైతే రూల్స్ ఉంటాయో వాటికి ఏదైతే డెడికేటెడ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకుండా ఉంటాయో వాటిని కూడా మీరు పంపించాలి. సో వాటిని కూడా మీరు పంపించాలి. సో అందుకని మీరు ఏ అయితే రూల్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటారో వాటిని ఎక్కడొకక్కడ మీరు ట్రాక్ చేసి పెట్టుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే తర్వాత మీకు తెలియదు నేను ఏ రూల్స్ క్రియేట్ చేశాను అనేది మీకు అంత ఈజీగా స్ట్రైక్ అవ్వదు. ఎందుకంటే 2 నెలల ప్రాజెక్టు 3 నెలల ప్రాజెక్ట్ లో డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు 10 క్లాసులు క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు.
10 క్లాసెస్ అదేంటి క్లాసెస్ ఎప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయం కదా అని మీరు అడగవచ్చు. ఎందుకు క్రియేట్ చేయకూడదు? నేను డేటాబేస్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి క్లాసెస్ ని డేటా టైప్ ద్వారా ఫాలో అయ్యాను. అలా కాకుండా మాన్యువల్ గా కూడా క్రియేట్ చేశాను. అలాంటప్పుడు మీరే క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా లేదా? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో సో అందుకనే మనకి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి ఏ రూల్స్ అయితే నేను క్రియేట్ చేశానో వాటన్నిటిని నేను ట్రాక్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఈవెన్ ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ నేను క్రియేట్ చేశాను అంటే తెలుసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసేసి, బట్ నేను ప్రతిదీ నేను సెట్ చేసుకోలేను, ప్రతిదీ నేను ఐడెంటిఫై చేయలేను. దానికన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రూల్స్ అయితే నువ్వు క్రియేట్ చేసావో వితౌట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకుండా వాటిని మీరు ఏం చేయొచ్చు, ట్రాక్ చేసి పెట్టుకొని తర్వాత ఎల్ఎస్ఏకి మీరు అప్డేట్ ఇస్తే ఎల్ఎస్ఏ ఆ రూల్స్ ను కూడా మూవ్ చేస్తాడు. ఆ రూల్స్ ను కూడా మూవ్ చేస్తాడు. బట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఏ రూల్ అయినా సరే పెగాలో ఇన్స్టెన్సే దానికి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉన్నా లేకపోతే రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకపోయినా కూడా ప్రతిదీ పెగాలో మాత్రం ఒక ఇన్స్టెన్సే. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ డెవలప్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ టైం అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటుంది, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉండదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని మూవ్ చేస్తావు, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేస్తావు, అంతే కదా? గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరికీ తెలిసిందే ఇది. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దాట్ now the application is in the development environment as well as the application is in the test environment. Now the testers are start doing the testing. Now as part of the system integration testing, SIT, UAT, యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది డెవలపర్ చేస్తారు, SIT అనేది టెస్టర్ చేస్తారు. నా 2 ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అంటే 2 డిఫెక్ట్లు వచ్చినాయి. ఆ 2 డిఫెక్ట్ల కోసం మనం మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, అనదర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఆ 2 డిఫెక్ట్లకు సంబంధించిన ఆ 2 డిఫెక్ట్స్ ని ఫిక్స్ చేస్తాం. నౌ దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు డూ ద డిప్లాయ్మెంట్. నౌ ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, అంటే ఐ మీన్ టు సే నీ క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఏ చేంజెస్ మాత్రమే నేను మూవ్ చేయాలి అనేది. ఆబ్వియస్లీ ఎలా ఉంటుందంటే మిగిలినవన్నీ లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి, మిగిలిన రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్ని లాక్ అయి ఉంటాయి. ఒకటే ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ అన్లాక్ లో ఉంటుంది. ఏది, మీరు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారో అదే అన్లాక్ లో ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే కోడ్ ఫిక్స్ చేసేసి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేసుకున్నారో ఇమీడియట్ గా ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ ని లాక్ చేస్తారు. అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ మాత్రమే మీరు మూవ్ చేయాలి అని అర్థం. అలా కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ గా ఏదైనా కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేశారు వితౌట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకుండా అంటే వాటిని కూడా మళ్ళీ ఐడెంటిఫై చేసుకొని జాగ్రత్తగా వాటిని కూడా డిప్లాయ్ చేయాలి, ఐ మీన్ మూవ్ చేయాలి డెవలప్మెంట్ టు ది టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. చూడండి, అంటే మీరు సింగిల్ రూల్ ని మూవ్ చేయొచ్చు, గ్రూప్ ఆఫ్ రూల్ ని మూవ్ చేయొచ్చు, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని మూవ్ చేయొచ్చు, అంతే కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ప్రొడక్షన్ లో ఒక డిఫెక్ట్ వచ్చింది. ప్రొడక్షన్ లో డిఫెక్ట్ వస్తే నేను ఏం చేశాను, దాన్ని ఫిక్స్ చేశాను, ఒక సింగిల్ రూల్ లో మాడిఫై చేశాను. నా సింగిల్ రూల్ లో నువ్వు మాడిఫై చేసినప్పుడు ఆ సింగిల్ రూల్ ని నువ్వు మూవ్ చేయాలంటే ఎలా మూవ్ చేస్తావు? అందుకే ఈ రూల్, ఇది రూల్ నేము లేకపోతే ఇది రూల్ ఐడి అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తావు? ఇది రూల్ అని చెప్పడానికి దానికి ఒక యూనిక్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, దాన్నే PZINS కి అంటారని చెప్పాను. సో నేనేం చేస్తాను, ఈ రూల్ యొక్క PZINS కి తీసుకొని దాన్ని మూవ్ చేస్తాను, ఫైన్. కానీ నేను ఒక 1000 రూల్స్ ని మూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది, 1000 రూల్స్ ని మూవ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ప్రతి రూల్ ఓపెన్ చేసేసేసి ప్రతి రూల్ యొక్క PZINS కి తీసుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పడుతుంది.
అందుకనే ఇది ఏదో 1-2 రూల్స్ మూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ పద్ధతి వాడతాము. కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ రూల్స్ మూవ్ చేసుకోవాలంటే దానికి రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని వాడతాము. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని అంటే బేసికల్ గా రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకుండా ఎక్కడ అసలు రూల్ సెట్టే ఉండదు. కాబట్టి నువ్వు రూల్ సెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే రూల్ సెట్ వర్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 010101 నుంచి 010103కి మూవ్ చేయాలి అంటే ప్రీవియస్ కేసులోనేమో సింగిల్ రూల్ ని మూవ్ చేస్తున్నావు. ఈ కేసులోనేమో రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని మూవ్ చేస్తున్నావు. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని మూవ్ చేస్తున్నావు అంటే ఓన్లీ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఒక 100 రూల్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ రిలీజ్ లో వాటిని మాత్రమే మూవ్ చేస్తున్నావు. సో రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని మూవ్ చేస్తున్నావు. అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏంటిది స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని కూడా మూవ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మీరు ఎన్ని రకాలుగా డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశానో ఇక్కడ ఏదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎలా చేస్తాం డిప్లాయ్మెంట్ అనేది మనం చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు. సో ఎలా చేస్తాము పెగాలో డిప్లాయ్మెంట్? బై యూజింగ్ ది product rule, by creating the product rule. So open that. Now assuming I am in the development environment. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ సింపుల్, ఇది చాలా కష్టమైన పని ఏం కాదు. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో లేనిది ఏంటిది, ఆ డిఫరెన్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాటన్నిటిని మూవ్ చేయటమే బేసికల్ గా. సో అలా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంకొక ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఆ డిఫరెన్సెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం వెరీ సింపుల్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ రూల్ అయినా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ రూల్ అయినా అంటే పెగాలో ఏదైనా సరే, అది ఒక ఆపరేటర్ ని కావచ్చు, వర్క్ బాస్కెట్ ని కావచ్చు, వర్క్ గ్రూప్ ని కావచ్చు, యాక్సెస్ గ్రూప్ ని కావచ్చు, స్కిన్ రూల్ ని కావచ్చు, యాక్టివిటీని కావచ్చు, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావచ్చు, ఫ్లో ని కావచ్చు, కేస్ టైప్ కావచ్చు, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కావచ్చు, ఒక డేటా టైప్ కావచ్చు, మీరు క్రియేట్ చేసిన డేటా టేబుల్ ని. ఇలా మీకు అనవసరం, ప్రతిదీ పెగాలో ఒక రూల్ అంతే. మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రతిదీ ఒక రూలే. అంటే ఏ రూల్ అయినా సరే నేను మూవ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే చెప్పానేది, కొన్ని రూల్స్ కి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది, కొన్ని రూల్స్ కి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు. అలా కాకుండా కొన్ని రూల్స్ నేమో కొన్నిటికేమో రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాము, కొన్నిటినేమో డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాము. చూడండి, పెగాలో కొన్ని రూల్స్ నేమో రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాము, అదే కొన్ని రూల్స్ ని డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారు. డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ అంటాము. ఏ రూల్స్ ని డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారో చూద్దాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ గో టు ది అప్లికేషన్. యాజ్ యూజువల్లీ, if you want to do the deployment, how do you start the deployment? By creating the product file. Before creating the product file, జనరల్ గా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఏంటిది, మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో మీ యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ లో ఎటువంటి రూల్స్ ఉండకూడదు. ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ యువర్ రూల్స్ అంటాడు. లీవ్ ఇట్. ప్లీజ్ చెక్ ఇన్ యువర్ రూల్స్ అంటే మీరు అంతా కోడ్ చెక్ ఇన్ చేసి రెడీగా ఉండాలి. అలా అని డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి కోడ్ చెక్అవుట్ లో ఉండకూడదు అంటే అలా ఏం కాదు. వాడు ఏం చెప్తాడు, 010101 నుంచి 010103కి నేను ఈ రోజు డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాను అంటాడు. అవును, నువ్వు నెక్స్ట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. 010104 నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుని దాని మీద నీ పని చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా. వాడు డిప్లాయ్మెంట్ ఏదో వాడు చేసుకుంటుంటాడు 010101 నుంచి 010103కి. కరెక్టా కదా? హరీష్ గారు అర్థమవుతుందండి? అవునండి. ప్రసాద్ గారు, శ్రీని గారు అర్థమైందండి? అర్థమైంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. 1 బై 1 వస్తానండి.
క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. దీనికి మళ్ళీ చెప్తున్నాను కదా, వీళ్ళే చేయాలి డిప్లాయ్మెంట్, వాళ్ళే చేయాలి డిప్లాయ్మెంట్ అనే రూల్ ఏమి ఉండదు. అందుకనే ప్రతి ఒక్కరికి డిప్లాయ్మెంట్ గురించి కూడా తెలియాలి. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ sysadmin product file. Where is the product? This one, product file. Now, okay, so for example, yes bank test deployment are ఎందుకు ఈ deployment దేనికి చేస్తున్నారో దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఏంటిది, ఏ కోడ్ ఫిక్సెస్ మీరు డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు ఎక్సెట్రా. ఎస్ బ్యాంక్ డిప్లాయ్మెంట్ అని పెడుతున్నాను, ఎస్ బ్యాంక్ టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ఎస్ బ్యాంక్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి ప్రోడక్ట్ వర్షన్, మీకు దీనికి రూల్ సెట్ వర్షన్ కి అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. సో మీరు 010101 ఇవ్వాలనుకుంటా ఇవ్వండి, 01.01.01 అలా అయినా ఇవ్వచ్చు. చూడండి అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ వర్షన్, దీనికి ఏమో క్లాస్ లేదు, కొన్ని రూల్స్ కి ఏమో రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు, దీనికి ఏమో క్లాస్ లేదు. ఈ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ కి ఏమో క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లా, కానీ కొన్ని రూల్స్ కి మాత్రం క్లాస్ ఉంటుంది బట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు. కొన్ని రూల్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, క్లాస్ ఉండదు, రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు. సో రకరకాలుగా ఉంటాయి. Now yes bank deployment, what is the product file? This product file అంటారు దీన్నే, ఆర్ ప్రోడక్ట్ రూల్ అంటారు, ప్రోడక్ట్ రూల్ అంటారు. నేనేం చేస్తున్నాను 010101 అని ఇస్తున్నాను, మీ ఇష్టం. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. Click on create and open. Now my initial requirement is I want to move a single rule. I have a requirement, ఏదో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్టింగ్ జరిగేటప్పుడు ఇష్యూ వచ్చింది, దాన్ని నేను కోడ్ ఫిక్స్ చేశాను. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ రూల్ నేను మూవ్ చేయాలండి, ఆ రూల్ నేను మూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ రూల్ ని నేను మూవ్ చేయాలి అంటే ఒక సింగిల్ రూల్ ని మూవ్ చేయాలి. ఒక సింగిల్ రూల్ ని మూవ్ చేయాలి అంటే చూడండి ఏ రూల్ ని మూవ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిస్క్రిప్షన్ మార్చమన్నాడండి, డిస్క్రిప్షన్ మార్చమన్నాడు కాబట్టి నేను డిస్క్రిప్షన్ మార్చేస్తున్నాను. చెక్ ఇన్ కోడ్ మోడిఫై చేశాను, చెక్ ఇన్ చేశాను. ఓకే, ఈ రూల్ నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. చూడండి ఈ రూల్ నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు మీకు ఒకటే డిఫరెన్స్, అందుకే నేను ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటిది అక్కడ లేనిది ఏంటిది. డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏముంది, టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏమి లేదో దాని ప్రతి దాన్ని మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు. అసలు యాక్చువల్ గా మీరు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో క్రియేట్ చేసింది అది వ్యాలిడ్ అయితే, సో మీకు కాంటెక్స్ట్ వదిలిపెట్టండి, జస్ట్ నేను సింగిల్ రూల్ ని మూవ్ చేయాలి. సింగిల్ రూల్ ని మూవ్ చేయాలంటే నువ్వేం చేస్తావు, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మూవ్ చేస్తావా, లేకపోతే కంప్లీట్ గా రూల్ సెట్ వర్షన్ ని మూవ్ చేస్తావా? ఎందుకంటే రూల్ సెట్ వర్షన్ మూవ్ చేస్తే దాంట్లో దీనితో పాటు అడిషనల్ గా ఇంకా చాలా రూల్స్ ఉండొచ్చు, బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ అది కాదు, నువ్వు సింగిల్ రూల్ మాత్రమే మూవ్ చేయాలి. సింగిల్ రూల్ అంటే నేనేం చేస్తాను, ఈ రూల్ కావాలి, ఈ రూల్ కి ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి, గో టు ది యాక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఈ రూల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తావా, పీవై ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకపోతే మై ఐఎన్ఆర్ అని నువ్వు ఇలా ఇచ్చేస్తావా, ఇలా ఇచ్చేస్తే ఈ మై ఐఎన్ఆర్లు 10 ఉండొచ్చు, మై ఐఎన్ఆర్లు 10 ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ మై ఐఎన్ఆర్ అనేది ఒక క్లాసా, ఒక ఫ్లోనా, ఒక యాక్టివిటీయా, ఒక డేటా ట్రాన్స్ఫార్మా తెలియదు. అందుకని ప్రతి దానికి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది. గో టు ది యాక్షన్స్, వ్యూ ఎక్స్ఎంఎల్, పీజీడైఎన్ఎస్ కి చూడండి, పీజీడైఎన్ఎస్ కి ఎలా ఉంటుందో, పీజీడైఎన్ఎస్ కి సో దిస్ ఈస్ ద పీజీడైఎన్ఎస్ కి. సో పెగాలో ఎప్పుడు
ఈ యూనిక్ కీ తోటి ఎటువంటి రూల్ అనేది ఇంకొక రూల్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు పెగాలో. మీరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, మీరు క్రియేట్ చేయండి కూడా. పెగాలో ఈ రూల్ యొక్క ఐడి అంటే ఏముంది చూడండి, py ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మై INR. దానికన్నా ముందు ఇది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది, దానికన్నా ముందు ఇది రూల్ ఓబీజే క్లాసు, మనం రూల్ ఓబీజే ఫ్లో లేకపోతే మనం రూల్ ఓబీజే ప్రాపర్టీ అని మనం ఎలా అన్నామో, ఇది రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ అనేది ఒక బిల్ట్ ఇన్ క్లాస్ ఉంది పెగాలో, దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ఇది. అంటే దీని యొక్క PGINS కి ఎలా ఉంది, రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసిన ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్, రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ అనే క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్. ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ అయితే ఆ క్లాస్ కనుక మీరు ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో కీస్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు కదా, ఎలా డిఫైన్ చేశారో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకోండి, రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ. మీరు ఒక కాంక్రీట్ క్లాస్ కి మీరు ఎలా అయితే కీస్ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నారో అలానే రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ సిస్అడ్మిన్ క్లాస్, ఇదే కదా రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ. టెస్ట్ కనెక్షన్ ఏ టేబుల్ కి, PR4_ ఫీల్డ్ వాల్యూ అనే టేబుల్లో క్రియేట్ అవుతుంది. మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్స్ అన్ని PR4_ ఫీల్డ్ వాల్యూ. బట్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఎ రూల్స్ ఇన్స్టెన్స్, నాట్ డేటా ఇన్స్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఎ రూల్స్ స్కీమా, నాట్ డేటా స్కీమా. నా ఇక్కడ చూడండి కీస్ ఎలా డిఫైన్ చేశాడు అంటే, ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయినా సరే, ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయినా డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లెయిమ్ కేసు ఉందనుకోండి, దానికి ఒక కీ డిఫైన్ చేశారు. ఏ కీ డిఫైన్ చేశారు, PYID అని. అంటే మీ ఉద్దేశం ఆ క్లెయిమ్ కేసుకు సంబంధించిన ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ కి PYID అనేది సేమ్ గా ఉండదు అని. అలానే ఇక్కడ కూడా ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నారు, ఆర్ యూనిక్ కి ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ ని. క్లాస్ నేము, ఫీల్డ్ నేము, ఫీల్డ్ వాల్యూ. అంటే ఎప్పుడు ఒక క్లాస్ నేము, ఒక ఫీల్డ్ నేము, ఒక ఫీల్డ్ వాల్యూ తోటి మళ్ళీ వేరే రూల్ అనేది అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. కావాలంటే మీరు చూడండి, నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి. Click on create data model field value. మెడికల్ క్లెయిమ్ కదా, మెడికల్ క్లెయిమ్ ఎస్ బ్యాంక్, ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటిది, దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది, అది చెక్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడు, ఏ కాంబినేషన్ తోటి చెక్ చేసుకునేది చెప్పండి. ఇదిగో అందుకే ప్రతి క్లాస్ కి వాళ్ళు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఆ ఇన్స్టెన్స్ యూనిక్నెస్ అనేది ఏ విధంగా చెక్ చేయాలంటే ఈ కాంబినేషన్ తోటి, క్లాస్ నేము ప్లస్ ఫీల్డ్ నేము ప్లస్ ఫీల్డ్ వాల్యూ అని. అది సో అందుకనే అర్థమైందా. సో ప్రతి రూల్ కి ఇక్కడ కూడా ఒక యూనిక్ కీ ఉంటుంది. ఆ యూనిక్ కీ ఏంటిదండి, ఇదిగోండి ఈ PGINS కి. నా ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకా ఆ రూల్ కంట్రోల్ కానీ ఆ రూల్ రిఫరెన్స్ కానీ నా దగ్గర ఉన్నట్టే.
సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని మూవ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఎస్ బ్యాంక్ డిప్లాయ్మెంట్ 010101 అంటున్నాను. హిస్టరీ రాసుకోండి, ఎందుకు ఈ డిప్లాయ్మెంట్, ఎందుకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది. సో గో టు ద కంటెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నావా, రూల్ సెట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నావా, గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అంట, క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్ అంట, ఇక్కడ ఏమనుంది ఇండివిజువల్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్, జార్ ఫైల్స్ టు ఇంక్లూడ్ ఎక్సెట్రా. నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటిది, ఇండివిజువల్ కిందకి వస్తుందా, లేకపోతే క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ కిందకి వస్తుందా, లేకపోతే రూల్ సెట్స్ ఇంక్లూడా, లేకపోతే అప్లికేషన్స్ టు ఇంక్లూడా, లేకపోతే జార్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడా? ఏంటిది, ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్, అంతేనా కదా? అదేంటి ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నారు? నేను అందుకే చెప్పింది, ప్రతిదీ పెగాలో ఒక రూలు, ప్రతిదీ ఆ రూల్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్స్టాన్స్ అంటాము. ఇన్స్టాన్స్ అంటాము అంటే ఇక్కడ ఈ మై ఐఎన్ఆర్ అనే రూల్ కూడా ఒక ఇన్స్టెన్స్. ఏ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్, రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ అనే క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్. ఇప్పుడు నేను ఈ రూల్ ని మూవ్ చేయాలండి. ఈ రూల్ ని మూవ్ చేయాలంటే అనవసరంగా నేను ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ మూవ్ చేయను. ఎందుకు మూవ్ చేస్తాను, దీనితో పాటు ఇంకా చాలా అడిషనల్ గా రూల్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఆ స్పెసిఫిక్ రూల్ కి సంబంధించిన పీజెడ్ఐఎన్ఎస్ స్కీమ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ, చెప్పండి. ఒక ఇండివిజువల్ రూల్ నేను మూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్స్టాన్సెస్ ని నేను తీసుకొని, దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ ని నేను తీసుకొని ఆ రూల్ యొక్క పీజెడ్ఐఎన్ఎస్ కి, అందుకే ఇండివిజువల్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్ అన్నాడు. నాకు ఇది ఒక్కటి సరిపోతుంది, ఒక రూల్ లేగా నేను మూవ్ చేయాలనుకుంటుంది. జస్ట్ లేబుల్ ఏంటిది, మై ఐఎన్ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రూల్స్, మై ఐఎన్ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్ అని మీరు డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ కనుక తెలియలేదనుకోండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఏ క్లాస్ అండ్ ప్రెస్ క్వరీ అన్నాడు. రూల్ ఓబీజే ఆ క్లాస్ నేమ్ మీరు ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ ఏ క్వరీ అన్నారనుకోండి, ఒక పాపప్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఆ రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూకి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి. సో దీంట్లో మీకు కావలసిన మీకు సంబంధించిన అప్రాప్రియేట్ రూల్ ని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్రాప్రియేట్ రూల్ ని కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇది ఒక అనదర్ ఆప్షన్. లేకపోతే మీకు ఇండివిజువల్ గా తెలుసు అనుకోండి ఆ రూల్ యొక్క పీజెడ్ఐఎన్ఎస్ కి, డైరెక్ట్ గా దాన్ని ఇక్కడ, అందుకే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి, కీ అన్నాడు. డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు. లేదు నేను ఒక పర్టికులర్ క్లాసుకు సంబంధించినవి తీసుకుంటాను అనగానే సెలెక్ట్ ఏ క్లాస్ అండ్ ప్రెస్ ఏ క్వరీ అన్నాడు. ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్స్, యాక్చువల్గా మనది కూడా రావాలి. మన రూల్ సెట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ పెగా రూల్ సెట్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. వేర్ ఈస్ మై ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్స్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది చూడండి, దీన్ని తీసుకుంటున్నాను.
క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అంటున్నాం. అంటే ఈ రూల్ ని కూడా చూడండి ఎలా ఉందో, రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ క్లాస్ నేమ్ @ బేస్ క్లాస్, నెక్స్ట్ py ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనే ఫీల్డ్ నేమ్ మీరు ఎలా ఇచ్చారో వాడేం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, py క్యాప్షన్. అలానే ఓఆర్ అనేది వాడి యొక్క ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్. ఓఆర్ కావాలంటే సెర్చ్ చేసుకోండి. అది రూల్ నేమ్ లో ఎక్కడైనా ఓఆర్ ఉన్నా కూడా చూపిస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్. ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్ ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్ rule obj field value @ base class. Go to the records, data model, field value. ఇప్పుడు create an instances. ఓఆర్ అనే నేమ్ తోటి ఫీల్డ్ వాల్యూ ఉందా? ఇందాక నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ ప్రెస్ కొరి. నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఇక్కడ సెకండ్ది రూల్ py క్యాప్షన్ ఓఆర్ పెగా ప్రోకామ్. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, రూల్ సెట్ వర్షన్ పెగా ప్రో ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ వాల్యూ ఉంది. ఓఆర్ అనే ఒక ఫీల్డ్ వాల్యూ ఉంది. ఏ క్లాసు, రూల్ క్లాస్ తోట @ బేస్ క్లాస్ తోట, @బేస్ క్లాస్ తోటి. దీన్ని నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. ఇదే కదా నేను ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకునే ఇన్స్టెన్స్. కావాలంటే దీని యొక్క pjdns కి చూడండి, వ్యూ XML ఇదేనా, రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ @ బేస్ క్లాసు py క్యాప్షన్ ఆర్ అనేది సోన్. ఈ టైం స్టాంప్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది pjdns లో. ఈ టైం స్టాంప్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది pjdns లో, ఆ రూల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందని. సో ఇలా ఇండివిజువల్ గా సో ఇలా ఇండివిజువల్ గా ఏదైనా ఒక రూల్ మీరు మూవ్ చేసుకోవాలంటే ఆ రూల్ ని ఓపెన్ చేసేసి దానికి సంబంధించిన pjdns కి మీరు తీసుకోవచ్చు. నౌ నేను ఈ ఒక్క రూల్ ని మూవ్ చేసుకుంటున్నాను. దీని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు, ఇంకా ఇక్కడ ఫైల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. క్రియేషన్ డేట్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. క్రియేషన్ డీటెయిల్స్, షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్, ఏంటి డిప్లాయ్మెంట్ దేనికి ఎక్సెట్రా, దిస్ ఈస్ సోన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ అప్లికేషన్ phase 1 రిలీజ్, phase 1 టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్,
ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ నేను సేవ్ చేశాను. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ టైం సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా చెక్ ఇన్ అయిపోతుంది. తర్వాత చూడండి, డేట్ ఇచ్చారు, డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలో అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అని ఉన్నాయి. అంటే మీరు రూల్ ప్రకారంగా, సరే నేను దాన్ని చెక్ చేయకపోతే ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో చూద్దాం. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు సేవ్ చేసి చెక్ ఇన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికన్నా ముందు ప్రివ్యూ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ చూడండి. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రివ్యూ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ చూస్తారో దాంట్లో తెలుస్తుంది ఏ రూల్స్ మీరు డిప్లాయ్ చేయబోతున్నారో. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రివ్యూ చూసుకోండి ఎప్పుడు. అంటే మీరు డిప్లాయ్ చేయాలనుకున్న రూల్స్ ఇవేనా కాదా, ఎడిషనల్ గా ఏమైనా వచ్చినాయా చూడండి. ఇది రూల్స్ ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ 010102. నెక్స్ట్ ఈ క్లాసు దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్. ఓకే, ఇది నేను మూవ్ చేయాలనుకున్న డిప్లాయ్మెంట్. నేను ఓపెన్ చేసుకోండి, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ అవట్లో ఓపెన్ అవ్వట్లేదా, పర్వాలేదు. py ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మై INR. ఓకే, 010102 లో ఉన్న ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే మై INR అనే రూల్ ని నేను మూవ్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఇక్కడ ప్రాపర్ గానే డిస్ప్లే అయింది. చూడండి, రూల్స్ మొత్తం ఎన్ని మూవ్ చేసుకుంటున్నారు, 1. రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏ క్లాస్ ఇది, రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ, అంతేగాని మీ యొక్క క్లాస్ కాదు. అది రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూకి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎన్ని, టోటల్ 1 ఉన్నాయి. ఓకే ఫైన్, నాకు ఇదే నేను మూవ్ చేయాలనుకున్న డిప్లాయ్మెంట్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నౌ ఇప్పుడు చెక్ ఇన్. ఓకే, చెక్ ఇన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇంకా ఎప్పుడైనా సరే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ ఒక నెక్స్ట్ 15 minutes లో చేస్తారు అనగా అయినా సరే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ముందుగానే క్రియేట్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ అంటారు. దీన్నే డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ అని కూడా అంటారు. దీన్నే ర్యాప్ ఫైల్ అని కూడా అంటారు. దీన్నే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ అంటారు, దీన్నే డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ అంటారు. దీన్నే మనం డిప్లాయ్ చేసేది. లేకపోతే దీన్నే ర్యాప్ ఫైల్ అంటారు. రూల్ అడ్మిన్ ప్రోడక్ట్ అంటారు, ర్యాప్, RAP. ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, పెగాలో ప్రతి రూల్ కి ఒక టైప్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఏమంటారంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా అడుగుతుంటారు, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ అంటాడు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ అంటారు. మనం ఎప్పుడు వినమది. మనకి ఫీల్డ్ వాల్యూ తెలుసు, కానీ రూల్ ఓబీజే ఫీల్డ్ వాల్యూ అంటే కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి. అంటే అది ఏ క్లాసుకు సంబంధించిందో, అది అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్ వాల్యూ అనే రూలు ఏ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ఆ క్లాసెస్ గురించి అడుగుతుంటారని చెప్తున్నాను. అలానే ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఫైల్ అనేది ఏ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ మీకు ఒకవేళ తెలియకపోతే కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. గో టు ది యాక్షన్స్, వ్యూ XML. చూడండి, ఇది ఏంటిదో, రూల్ అడ్మిన్ ప్రోడక్ట్. ఇది ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్, అందుకే దీన్నే ర్యాప్ ఫైల్ అంటారు. రూల్ అడ్మిన్ ప్రోడక్ట్. ఒకసారి ఈ క్లాస్ చూడండి, ఈ క్లాస్ లో సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్, దీనికి సంబంధించిన చూడండి కీస్ ఏమున్నాయో. అంటే ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ఎప్పుడు ప్రోడక్ట్ నేము, ప్రోడక్ట్ వర్షన్. అంటే ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా కూడా ఈ సేమ్ నేమ్ తోటి ఈ వర్షన్ తోటి క్రియేట్ చేయడానికి లేదు. కావాలంటే నేమ్ సేమ్ గా ఉండొచ్చు కానీ వర్షన్ సేమ్ గా ఉండకూడదు. అర్థమైందా? అది ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్. సో నేను ఒక ఫైల్ ని చక్కగా క్రియేట్ చేశాను. ఆ ప్రోడక్ట్ ఫైల్లో ఒక రూల్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాను. నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. క్రియేట్ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ అని ఏం చేస్తారంటే ఎస్ బ్యాంక్ __
టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ జిప్ గానీ .jar గానీ అంటారు. నేను .zip అని ఇస్తున్నాను, లేకపోతే కొంతమంది .jar అంటారు. ప్లీజ్ ఎంటర్ ద డిజైన్ నేమ్ ఆఫ్ jar at zip type of the for the product to be created on the server. Once created, the product file may be downloaded locally. Click on OK. Now చూడండి, RQ created, click here to save sbank_test deployment.zip file locally. సో ఇది నా డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్, నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. ఇది నా యొక్క డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ sbank_test deployment.zip. నౌ మీరు ఇంకా ఎప్పుడైనా సరే డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాను. అస్యూమింగ్ దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ సర్వర్ అనుకోండి. ఇది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళేసి నేను ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని నేను రెడీగా పెట్టుకున్నాను. నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు డిప్లాయ్మెంట్ కి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుందండి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, అంటే కంపెనీలు బట్టి లేకపోతే వాళ్ళ ఇష్టం, యూజువల్ గా ఏం చేస్తారంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు సర్వర్స్ అన్నిటిని స్టాప్ చేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్ట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయబోతున్నారు. టెస్ట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్ట్ సర్వర్స్ ని స్టాప్ చేసేస్తారు. అంటే టెస్ట్ సర్వర్స్ ని అన్నారంటే ఎన్ని ఉంటాయి ఏందని అని డౌట్ ఉండొచ్చు. మన ఇష్టం అండి, ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ లో 1 నోడే ఉంటారు. పెగా టెర్మినాలజీ ప్రకారం వీటిని నోడ్స్ అంటారు. సర్వర్స్ ని పెగా టెర్మినాలజీ ప్రకారం నోడ్స్ అని అంటారు. కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ లో కంపెనీని బట్టి వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ బట్టి యూజర్ రిక్వెస్ట్ ని బట్టి, ఎందుకంటే లోడ్ తగ్గించుకోవడానికి n నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ని కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది 4 నోట్స్ ప్లేస్ చేస్తారు, కొంతమంది 10 నోట్స్ ప్లేస్ చేస్తారు, కొంతమంది 20 నోట్స్ ప్లేస్ చేస్తారు. అంటే 20 సర్వర్లు. అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన టామ్ క్యాట్ కానీ, వెబ్ లాజిక్ కానీ, జేబాస్ కానీ, వెబ్ స్పియర్ కానీ 20 సర్వర్స్ లో ఉంటుంది. ఈ సర్వర్ లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సర్వర్ లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సర్వర్ లో ఉంటుంది. ఈ సర్వర్స్ అన్ని కలిపి ఒక క్లస్టర్ లో ఉంటాయి. ఓకే, వాటిని ఇన్స్టాన్సెస్ అని అంటారు. వెబ్ లాజిక్ ఇన్స్టాన్సెస్ అంటారు, లేకపోతే జేబాస్ ఇన్స్టాన్సెస్, వెబ్ స్పియర్ ఇన్స్టాన్సెస్. ప్రతి సర్వర్ లోనూ పెగా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ పెగా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక క్లస్టర్ లో ఉంటాయి. దీనికన్నా ముందు ఒక వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. అపాచీ అనే ఒక వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుందంటే విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటారు. అంటే ఏ సర్వర్ మీద లోడ్ ఎక్కువ ఉంటే నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ వేరే సర్వర్ కి పంపించాలి. ఇలా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గా బిహేవ్ చేస్తుంటుంది వెబ్ సర్వర్. ఒరిజినల్ గా లాజిక్ పెగా అంతా డిప్లాయ్మెంట్ అంతా అయ్యేది ఈ మన యొక్క అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో. అందుకనే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా అడుగుతుంటాడు, మీకు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ లో అని అడుగుతుంటాడు. ప్రొడక్షన్ లో మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయంటే మా ప్రొడక్షన్ అయితే 2 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద యూసేజ్ ని బట్టి, డిపెండ్స్ అపాన్ ద యూజర్స్ రిక్వెస్ట్ ని బట్టి. అంతేగాని అంతకు మించి ఏమీ లేని కూడా లేదు. లోడ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఒక సర్వర్ అనేది ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు హ్యాండిల్ చేస్తుంటుంది, అందుకని n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని ప్లేస్ చేస్తారు. అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని ప్లేస్ చేస్తుంటారు. అదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ అయితే కావాలో, మనకి ఎప్పుడు అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గకుండా ఎలా ఉంటుందో, ఎన్ని సర్వర్స్ ని ప్లేస్ చేస్తే ఇలా అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని దాన్నే నోడ్స్ అంటారు. పెగా టెక్నాలజీలో నోడ్స్ అంటారు. క్లియర్ గా అర్థమైందా లేదా? అర్థం కాకపోతే ప్రతి పాయింట్ అడగండి, ఇబ్బంది లేదు. నోట్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర 2 నోట్స్ ఉన్నాయి, 2 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క నోడ్కి ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. జనరల్ గా ఒక్కొక్క సర్వర్ అది అంతే, ఒక్కొక్క మిషన్, ఒక ఫిజికల్ మిషన్ అది. ఓకే, ఆ 2 సర్వర్స్ నేను స్టాప్ చేస్తాను. 2 సర్వర్స్ ని స్టాప్ చేస్తానంటే ఏదో ఆ 2 సర్వర్స్ ని షట్ డౌన్ చేస్తానని కాదు. ఆ సర్వర్స్ లో టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది కదా,
ఎందుకంటే మన సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తున్నాం అంటే మనం మన ల్యాప్టాప్ ని ఆపేస్తున్నామా? ఈ సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ టామ్ క్యాట్ ని ఈ పెగా సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తున్నాం. అలానే రియల్ టైమ్ లో మీకు జేబాస్ ఉండొచ్చు, వెబ్ లాజిక్ ఉండొచ్చు, వెబ్ స్పియర్ ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే సర్వర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. జెట్టి అంటారు, గ్లాస్ ఫిష్ అంటారు, సో రకరకాలు. ఓకే, అవన్నీ జావా సర్వర్స్. ఒక్క నిమిషం. జావా అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఇవన్నీ C++ కి సంబంధించినవి. జావాకి సంబంధించినవి చూడండి: వెబ్ లాజిక్, టామ్ క్యాట్, గ్లాస్ ఫిష్, వెబ్ స్పియర్, IBM వెబ్ స్పియర్. నెక్స్ట్ వెబ్ స్పియర్ యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఫస్ట్, తర్వాత ఓపెన్ సోర్స్, తర్వాత అది వెబ్ లాజిక్. వేర్ ఈస్ జేబాస్? రెడ్ హ్యాట్ వాడిది రెడ్ హ్యాట్ జేబాస్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, గ్లాస్ ఫిష్. వేర్ ఈస్ జెట్టి? ఇదిగోండి జెట్టి, ఎక్లిప్స్ వాళ్ళది. ఇలా రకరకాల జావా అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉంటే ఎవరిది ఏదైతే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అంటే జనరల్ గా మోస్ట్లీ వెబ్ లాజిక్లు, జేబాస్లు, వెబ్ స్పియర్లే ఉంటాయి, ఇలాంటివే ఉంటాయి. ఆ సర్వర్స్ ని నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటే అన్ని నోడ్స్ లో పెగా సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తాం. స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఒక నోడ్ ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఒక నోడ్ ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్టాపింగ్ ది ఏజెంట్స్ ని, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ని ఆ సర్వర్ లో రన్ అవుతున్న, ఆ నోడ్ లో రన్ అవుతున్న పెగా ఏజెంట్స్ అంటారు. వాటిని స్టాప్ చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏజెంట్స్ ని ఎప్పుడు ఆన్ చేసి అప్ చేసి పెట్టరు, లేకపోతే ఆన్ చేయరు. దానివల్ల ఇష్యూస్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది, అంతేగాని గ్యారంటీగా ఇష్యూస్ వస్తాయని కాదు, ఇష్యూస్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. సో స్టాపింగ్ ది ఏజెంట్స్, దెన్ డిప్లాయింగ్ ది ప్రోడక్ట్ ఫైల్. అంటే మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఉందో క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నామో డెవలప్మెంట్ లో, దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత రీస్టార్ట్ ఆల్ ద నోడ్స్. అంటే ఇంతకు ముందు ఇక్కడ 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి, 2 నోడ్స్ లో 2 నోడ్స్ ని ఫస్ట్ స్టాప్ చేసాము. స్టాపింగ్ ది 2 నోడ్స్, starting a single node. Now stopping the agents in a single node. ఎందుకంటే రెండో నోడ్ లో మీరు ప్రత్యేకించి స్టాప్ చేయాల్సిన పర్లేదు. సర్వరే స్టాప్ అయిపోతే మీకు పెగా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఎలా ఉంటుంది? అర్థమైంది కదా లాజిక్? అసలు పెగా సర్వరే స్టాప్ అయిపోయింది, ఇంకా దాంట్లో మీరేం చేస్తారు సర్వర్ స్టాప్ అయిన తర్వాత? సో సెకండ్ నోడ్ గురించి మీరు వరీ కావాల్సిన పర్లేదు. దెన్ డిప్లాయ్ ద ప్రొడక్ట్ ఫైల్. ఎందుకంటే ఒక నోడ్ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ నోడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకొని ప్రొడక్ట్ ఫైల్ ని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. దెన్ ఒకసారి ప్రొడక్ట్ ఫైల్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి అన్ని నోడ్స్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అన్ని నోడ్స్ ని రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏజెంట్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అవ్వు. మీరు స్టాప్ చేసిన ఏజెంట్స్ ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అవ్వు. మీరు మళ్ళీ ఏదైతే నోడ్ లో ఏజెంట్స్ ని స్టాప్ చేశారో వాటిని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ ఏజెంట్స్, దెన్ వెరిఫై ద చేంజెస్, దెన్ వెరిఫై ది డిప్లాయిడ్ చేంజెస్, లైక్ శానిటీ టెస్టింగ్ అంటారు. దట్స్ ఇట్. ఇది ఒక హై లెవెల్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ యూజువల్ గా. సో ఇప్పుడు మన సినారియోలో ఏంటిది? నేను డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశాను. నా దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఉంది. టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి లాగిన్ అవ్వండి. బిఫోర్ లాగిన్ నేను చెప్పిన ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటే మీకు అన్ని నోడ్స్ ని స్టాప్ చేయాలి. ఫస్ట్ అన్ని నోడ్స్ ని స్టాప్ చేసిన తర్వాత మీకు పెగా అప్లికేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుందా ఉండదా? చెప్పండి. ఉండదు. కరెక్టా కదా? ప్రసాద్ గారు ఉండదండి.
సో నేను ఎటువంటి అప్లికేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ నాకు ఉండదు. నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఒక సర్వర్ని అవుట్ ఆఫ్ 4 నోడ్స్ 3 నోడ్స్ 2 నోడ్స్ నేను ఒక నోడ్ ని రన్ చేస్తాను. ఒక నోడ్ ని రన్ చేసిన తర్వాత ఆ నోడ్ తోటి పెగా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తాను. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా 10 నోడ్లు రన్ అవుతున్నా, 10 నోడ్లు మన దగ్గర ఉన్నా కూడా ఆ 10 నోడ్స్ లోనూ పెగా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్. ఆ 10 నోడ్స్ లోనూ పెగా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. కానీ వీటన్నిటికీ ఒకటే డేటాబేస్ ఉంటుంది. వీటన్నిటికీ ఈ 10 సర్వర్లకి ఒకటే డేటాబేస్ ఉంటుంది. అంటే అన్ని సర్వర్స్ ఒకటే డేటాబేస్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అందుకనే ఒక నోడ్ ద్వారా చేసిన చేంజెస్ కూడా వేరే నోడ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎందుకు అంటే బికాస్ దే ఆల్ దోస్ ఆర్ పాయింటింగ్ టు ది కామన్ డేటాబేస్ కాబట్టి. సో దాని గురించి మనం వర్రీ కావాల్సిన పని లేదు. సో నేను ఒక నోడ్ ని స్టార్ట్ చేశాను. ఒక నోడ్ ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ నోడ్ లో కూడా ఏజెంట్స్ ని కూడా ఆపేశాను. ఆ నోడ్ లో కూడా ఏజెంట్స్ ని కూడా ఆపేశాను. నోడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పెగా అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. సో అస్యూమింగ్ దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ అప్లికేషన్ ఆర్ టెస్ట్ సర్వర్. ఇలా లాగిన్ అయిన తర్వాత గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఎస్ఎంఏ అంటారు, డిజైనర్ స్టూడియో సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్. ఇంకా దీని కింద మెనూ ఉందా చూడండి, సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్స్, దీన్నే ఎస్ఎంఏ అంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీ యొక్క పెగా అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసేది ఓవరాల్ గా సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఓవరాల్ గా పెగా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకే దాని మీనింగ్ చూడండి, సిస్టమ్ పిఆర్పిసి, సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్, సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ ఇక్కడే ఉంటుంది, ఇదే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంతమంది రిక్వెస్టర్స్ లాగిన్ అయ్యారు, ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై అయింది, ఎన్ని థ్రెడ్లు రన్ అవుతున్నాయి, ఓకే, క్యాషీని క్లియర్ చేయాలన్నా, లాగ్ ఫైల్స్ ని వెరిఫై చేయాలన్నా, డేటాబేస్ రిక్వెస్ట్లు టైం ఎంత పడుతుందన్నా, ఏదైనా సరే, ఈ ఏజెంట్స్ అయినా సరే, ఏజెంట్స్ ని మానిటరింగ్ చేయాలన్నా సరే, ఎక్కడైనా ఏం చేయాలన్నా, ఏది మానిటరింగ్ చేయాలన్నా, ఏది అబ్జర్వ్ చేయాలన్నా సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్. సో ఇది ఎంటైర్ అన్ని సర్వర్స్ కి సంబంధించిందా, ఒక సర్వర్ కి సంబంధించిందా? ఒక సర్వర్ కి సంబంధించింది. మీరు ఇక్కడ ఏ నోడ్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకుంటారో, ఏ నోడ్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తారో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఏ నోడ్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటారో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మన దగ్గర ఒకటే నోడ్ కాబట్టి ఆ ఒక్క నోడ్ ని నేను యాడ్ చేశాను. ఇట్లా ప్లస్ నోడ్ డిలీట్ చేయండి కావాలంటే. ఇది నా దగ్గర ఏమీ లేవు అనుకుందాం. చూడండి ఇక్కడ ఏమని ఉందో, ప్లస్ సింబల్ ఉంది చూడండి. కరెంట్ సర్వర్ అపాచీ టామ్క్యాట్ 8 డాట్, ఎంటర్ నోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్, సర్వర్ కనెక్షన్ టైప్ టామ్క్యాట్, నోడ్ నేమ్ మీ ఇష్టం వచ్చిన పేరు ఇచ్చుకోండి. నోడ్ నేమ్ లోకల్ హోస్ట్ అంటున్నాను అంటే, లేకపోతే లోకల్ టామ్క్యాట్ ఆర్ సర్వర్. కొంతమంది ఏమి ఇచ్చుకుంటారంటే ఇది 180 సర్వర్ లేకపోతే ఇది 181 సర్వర్ అంటారు, అంటే సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ తోటి ఇచ్చుకుంటారు, మీ ఇష్టం అండి. సో ఇది లోకల్ డెవ్ సర్వర్ సింగిల్ నోడ్, ఎందుకంటే నా దగ్గర మల్టిపుల్ నోడ్స్ లేవు. లేకపోతే కొంతమంది టెస్ట్ సర్వర్ 180 నోడ్ అంటుంటారు, ఎందుకంటే వాడికి టెస్ట్ సర్వర్ లో 4 ఇన్స్టెన్స్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో ఇన్స్టెన్స్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, సర్వర్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది మిషన్ కి. ఓకే, అస్యూమింగ్ ఓకే, నేను వాళ్ళ నేమ్ ఇచ్చుకుంటారు. నేనేం చేస్తున్నాను, లోకల్ హోస్ట్, నాది లోకల్ హోస్ట్ అని చెప్తున్నాను. చూడండి ప్రైమరీ యూఆర్ఎల్ ఏంటిది, లోకల్ హోస్ట్ పిఆర్ వెబ్. ఇక్కడ రియల్ టైమ్ లో కాకపోతే ఇక్కడ http లోకల్ హోస్ట్ ప్లేస్ లో ఏముంటుంది, http వాళ్ళ ఐపీ అడ్రస్ పోర్ట్ నెంబరు, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క డొమైన్ నేమ్ పోర్ట్ నెంబరు ఉంటుంది. అందుకే మీరు ఇది తీసేసేసి ఆ ఒరిజినల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, ఇది తీసేసి అంతే, ఇంకేం మార్చొద్దు. తర్వాత ప్లీజ్ సెలెక్ట్ వెదర్ ద ఎస్ఎంఏ ఈస్ కనెక్టింగ్ లోకల్లీ ఆర్ టు ద రిమోట్ పిఆర్పిసి సర్వర్. ఎప్పుడైనా ఇది లోకల్ గానే కనెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారో, so please select whether the SMA system management application is connecting locally or to a remote server. Local గానే.
నౌ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ది మోడ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్. క్రెడెన్షియల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఏమన్నా క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలయ్యా, క్రెడెన్షియల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి. యూజువల్ గా క్రెడెన్షియల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఆల్వేస్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఏమైనా దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి, అథెంటికేషన్ ఏమన్నా ఉంది అనుకుంటే ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వండి. అథెంటికేషన్ లేదు అనుకుంటే క్రెడెన్షియల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ గా లోకల్ హోస్ట్ ని సర్వర్ ని నోడ్ ని యాడ్ చేసావు. నోడ్ ని యాడ్ చేసావంటే సర్వర్ ని యాడ్ చేసావు. సర్వర్ ని యాడ్ చేసావంటే ఏంటో చెప్పండి. మిషన్ ని యాడ్ చేసినట్టు కాదు, టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ని యాడ్ చేసినట్టు. ఈ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ని యాడ్ చేసినట్టు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ప్లీజ్. సో దానికి కంప్లీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, మీ యొక్క సిస్టమ్ నేమ్ ఏంటిది, నోడ్ ఐడి అంటారు దాన్ని. సర్వర్ నేమ్ చూడండి, ల్యాప్టాప్ ఇది. సర్వర్ స్టార్ట్ టైము, సర్వర్ నెక్స్ట్ జేవిఎం వర్షన్ ఎంత, జావా వర్షన్ ఎంత వాడుతున్నారు, జావా వెండారు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు, ఏంటి దీని కథ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒకసారి మళ్ళీ దీని గురించి వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాము. సో గో టు ది ఏజెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఏజెంట్స్ అని ఉన్నాయి, దీన్నే బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్లు అంటారు. ఏదైతే ఏజెంట్స్ మీరు స్టాప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దీన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, స్టాప్ చేసుకోవడం. అలా ఏజెంట్స్ అన్ని స్టాప్ చేసుకున్న తర్వాత నౌ డిప్లాయ్ ద ప్రొడక్ట్ ఫైల్. అర్థమైందండి ఇప్పటి వరకు? ఒకసారి పెగాలో నోడ్ అంటే ఏమన్నారు, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? ఈ టామ్ క్యాట్ ని నేను ఒక నోడ్ అంటానండి. ఓకే ఓకే. అంటే ఇక్కడ నేను దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాను. నోడ్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఒక సర్వర్ అండి. సర్వర్ అంటే మీరు ఒక ఫిజికల్ మిషన్ కూడా ఒక సర్వర్ అనుకోవచ్చు, దాన్ని అనుకోండి. లేకపోతే టామ్ క్యాట్ ని తీసి పక్కన పెట్టండి. నోడ్ అంటే ఒక సర్వర్. నోడ్ అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ అండి. మన సర్వర్ ఏంటిది అంటే నా ల్యాప్టాప్ ని నేను ఒక నోడ్ అంటాను. ఇది ఒక మిషన్, ఈ మిషన్ ని నేను ఒక సర్వర్ అంటాను, లేకపోతే దీన్ని ఒక నోడ్ అంటాను. ఈ మిషన్ కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అలానే వేరే మిషన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, దాన్ని నోడ్ 2 అంటారు, ఇంకొక దాన్ని నోడ్ 3 అంటారు. అర్థమైందండి. సో ఆ మిషన్ లో ఆ నోడ్ లో దీన్ని నా యొక్క పెగా సర్వర్ అంటారు. ఆర్ టామ్ క్యాట్, జే బాస్, వెబ్ లాజిక్ అలా పేర్లు ఉంటాయి కదా, ఏ సర్వర్ అయితే ఆ సర్వర్. ఓకే క్లియర్ అండి? ఓకే అండి, క్లియర్. నౌ నేను సక్సెస్ఫుల్ గా ఏజెంట్స్ ని కూడా స్టాప్ చేశాను. ఏజెంట్స్ ని స్టాప్ చేసిన తర్వాత గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, అప్లికేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంపోర్ట్ అని చూడండి. అప్లికేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంపోర్ట్ అని ఉంది. నౌ సి ఇంపోర్ట్. ఇంపోర్ట్ లోకల్ ఫైలా ఫ్రమ్ రిపాజిటరీ? మనము ఒకసారి ఈ రిపాజిటరీ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం బ్రాంచింగ్ లో, స్టార్టింగ్ లో. ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు? ఫ్రమ్ ఏ రిపాజిటరీయా? ఆ రిపాజిటరీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి, ఎక్కడి నుంచి, ఏ రిపాజిటరీ నేమ్ ఉంది. ఎందుకంటే అదేంటి, రిపాజిటరీ నేమ్ ఇస్తేనే సరిపోతుందా అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈ రిపాజిటరీ నేమ్ అనేది ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది, అమెజాన్ S3 బకెట్ కా, లేకపోతే F3 ఫైల్ సర్వర్ బకెట్ కా, ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది? మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఏం హరీష్ గారు, డిస్కస్ చేసాం కదండి? చెప్పారండి అమెజాన్ రిపోజిటరీ గురించి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బ్రాంచింగ్ లో చెప్పాను. అంటే మీ ఇక్కడ ఒక రిపాజిటరీ నేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఈ రిపాజిటరీ ఏ బకెట్ కి కనెక్ట్ అవుతుందో, ఏ అమెజాన్ వర్క్ స్పేస్ కో, లేకపోతే ఏ షేర్డ్ సర్వీసెస్ కో, ఎక్కడ ఏ స్టోరేజ్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలో అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఆ ఫైల్ తీసుకొస్తుంది. దాని అర్థం అది. లేకపోతే ఫైల్ ఆన్ ఏ సర్వర్. ఫైల్ ఆన్ ఏ సర్వర్ అంటే ఇక్కడ మీ యొక్క కరెంట్ సర్వర్ లో, ఫైల్ ఆన్ ఏ సర్వర్ అంటే మీ యొక్క కరెంట్ సర్వర్ లో కనుక ఆ ఫైల్ ఉంటే ఏ ఫైల్ అది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో. అలా కాదు, మీ యొక్క లోకల్ ఫైల్ అంటే మీ యొక్క లోకల్ మిషన్ లో, మీ యొక్క లోకల్ మిషన్ అంటే మీ పర్సనల్ డెస్క్టాప్ లో, మీ పర్సనల్ మిషన్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది నాకు ఎస్ బ్యాంక్ టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ జిప్ ఫైల్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను డబుల్ క్లిక్ పడినట్టు ఉంటుంది, అంతేగాని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నౌ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్.
ఇదే కదా మీ యొక్క ఎస్ బ్యాంక్ టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ జిప్ ఫైల్, ఆపరేటర్, లేబుల్, ఆర్టిఫాక్ట్ నేమ్, క్రియేషన్ డేట్, ఆర్టిఫాక్ట్ వర్షన్, ఆర్టిఫాక్ట్ టైప్, ప్రొడక్ట్ ఫైల్, ఓకే ఎక్సెట్రా. షో కంటెంట్ డీటెయిల్స్. ఈ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ ఏమున్నాయో మీరు ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు కావాలంటే ఒకసారి. ఓకే ఇది ఇన్స్టెన్సెస్ ఫైల్ సక్సెస్ఫుల్లీ సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ నేను, ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు అన్ఫార్చునేట్లీ వేరే ప్రొడక్ట్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే గోయిందా, అందుకని మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎనేబుల్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్ టు ప్రొవైడ్ అ మోర్ గ్రాన్యులర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది ఇంపోర్ట్ ప్రాసెస్. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ కొట్టినప్పుడు చూడండి ఏమన్నాడు, ఎనేబుల్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ గ్రాన్యులర్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఇంపోర్ట్ ప్రాసెస్. ఇంకా నేను కొన్ని రూల్స్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేయొద్దు, కొన్ని రూల్స్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రొడక్ట్ ఫైల్లోనే, అలాంటి కంట్రోల్ కూడా కావాలనుకుంటే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో డు నాట్ సెట్ ఎ రీస్టోర్ పాయింట్ ఆర్ సేవ్ మెటాడేటా డ్యూరింగ్ ది ఇంపోర్ట్. ఓకే వదిలేయండి. ఓకే డు నాట్ సెట్ ఎ రీస్టోర్ పాయింట్, ఎటువంటి రీస్టోర్ పాయింట్స్ లో మీరేం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. మెటాడేటాని సేవ్ మెటాడేటా డ్యూరింగ్ ది ఇంపోర్ట్. ఏమన్నా మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా సేవ్ చేసుకోకుండా ఉండాలి అనుకుంటే మీరు దాన్ని ఈ చెక్ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంత మెటా డేటా కూడా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు కొంత మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. అవన్నీ నాకు అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు డు నాట్ సెట్ రీస్టోర్ పాయింట్ ఆర్ సేవ్ మెటా డేటా డ్యూరింగ్ ది ఇంపోర్ట్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఎన్ని రూల్స్ డిప్లాయ్ అవ్వబోతున్నాయి అని. చూడండి ఇది ఒకటే రూల్. ఏమని వచ్చింది, ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్రెడీ లోడెడ్, ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ విత్ ది సేమ్ లాస్ట్ మాడిఫైడ్ డేట్. చూడండి ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ, ఎందుకంటే ఇదే డెవ్ సర్వర్ ఇదే టెస్ట్ సర్వర్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది. నార్మల్ గా అయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు ఒక చెక్ బాక్స్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను కావాలంటే ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ మీకు ఇస్తాను, మీరు డిప్లాయ్ చేసుకోండి మీ ఇంటి దగ్గర. దీనికన్నా ముందు కొన్ని ప్రీ రిక్వెజిట్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆ అప్లికేషన్ ఉండాలి, ఆ రూల్ సెట్లు ఉండాలి, అందుకని. ఓకే ఇక్కడ ఒక చెక్ బాక్స్ వస్తుంది, ఆ చెక్ బాక్సెస్ కనుక మీరు కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓకే ఈ రూల్ డిప్లాయ్ కావాలా వద్దా. ఒకవేళ మీరు డిప్లాయ్ వద్దు అనుకున్నారు అనుకోండి, ఈ రూల్ ఇన్స్టెన్స్ నాకు డిప్లాయ్మెంట్ అవసరం లేదనుకుంటే ఆ చెక్ బాక్స్ ని అన్సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. So there is nothing to import. The rules contained in this archive are already present in the database. Post import actions are already complete. Done. Deployment complete అయిపోయింది. అర్థమైందా కాలేదా? నార్మల్ గా అయితే ఏమొస్తుంది, గో టు ద డిజైన్ స్టూడియో, అప్లికేషన్, డెవలప్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంపోర్ట్, S bank, open, click on next, enable advanced mode, click on next. ఇక్కడ ఏ రూల్స్ అనేది డిప్లాయ్ అవ్వబోతున్నాయో విత్ చెక్ బాక్సెస్ తో డిస్ప్లే అవుతాయి, అవన్నీ డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను. తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తారో ఇక డిప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక ప్రోగ్రెస్ బార్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుందా లేదా అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి కదా, జిప్ ఫైల్ కదా ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఉండే రూల్స్ అని దీంట్లోకి లోడ్ అవ్వాలి. ఆ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక చిన్న ప్రోగ్రెస్ బార్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రెస్ బార్ ఎప్పుడైతే 100% కంప్లీట్ అయిందో నౌ యువర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్. దట్స్ ఇట్. నౌ అలా డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి ఏం చేయాలి, గో టు ద రికార్డ్స్, సిస్అడ్మిన్, రూల్స్ వెరిఫై చేసుకోవడమే. ఓకే ఈ రూల్స్ అనేది ప్రాపర్ గా డిప్లాయ్ అయినాయా లేదా అనేది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకొని టెస్టింగ్ చేసుకుంటారు. అప్లికేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి శానిటీ టెస్టింగ్ చేస్తారు, అంటే అప్లికేషన్ బిహేవియర్ అంతా ఓకే ఉందా కదా, లేకపోతే నా యొక్క డిప్లాయ్మెంట్ వల్ల ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా, ఒకసారి అప్లికేషన్ హై లెవెల్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటారు. దట్స్ ఆల్. దెన్ inform to the business, okay so and so deployment is successfully completed, etc. Post deployment activities are done, etc. Clear అండి?
Clear. Now come back to open our product file. ఇదే కదా మన product file ఓపెన్ చేయండి. Now ఇది సింగిల్ రూల్ కి సంబంధించిన డిప్లాయ్మెంట్. సింగిల్ రూల్ కి సంబంధించిన నేను ఇప్పుడు 100 రూల్స్ మూవ్ చేసుకోవాలనుకోండి. 100 రూల్స్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ కూర్చుంటానా? ఎంతసేపు పడుతుంది? సో ఇది అందుకని నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రూల్ సెట్స్ టు ఇంక్లూడ్ అంటున్నాను. అంటే నేను 100 రూల్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి కదా. 100 రూల్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే అవన్నీ రూల్ సెట్స్ లో కాకుండా ఏం బయట ఉండవు. సో ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నువ్వు డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నువ్వు డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నావు చూడండి ఇక్కడ. ఎస్ బ్యాంక్ ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నావు? 010101 నుంచి 010102 డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే నువ్వు రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నువ్వు ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నావో అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్, అప్లికేషన్ కి ఏ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ కి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ వర్షన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు రియల్ టైమ్ లో. నా యొక్క ప్రెసెంట్ అప్లికేషన్ వర్షన్ 010101 అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఒక 6 months తర్వాత వాళ్ళు న్యూ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అంటే సేమ్ వర్షన్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ 010102 నో లేకపోతే 020101 అలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు అప్లికేషన్ ని. అందుకని ఇక్కడ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ అని అన్నాడు. ఎందుకని అన్నాడంటే దానికోసమే. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఏ అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్ బేస్ చేసుకొని, మీ దగ్గర మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చండి. మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అంటే సేమ్ అప్లికేషన్ లోనే మల్టిపుల్ వర్షన్స్ అంటున్నా, దానికి రూల్ సెట్ వర్షన్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రూల్ సెట్స్ ని నేను చూపిస్తానండి. దీని గురించి రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నా. ఎస్ బ్యాంక్ 010101 010102 ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు దీనిలో రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే రూల్స్ నేను డిప్లాయ్ చేయాలి. నౌ ఎప్పుడైనా ఎక్స్క్లూడ్ నాన్ వర్షన్డ్ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎప్పుడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకు అంటే దీనికి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఎక్స్క్లూడ్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ నేను ఏం చేయను, ఇక్కడ సేవ్ చేశాను అంతే. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ప్రివ్యూ చూసుకోండి, ఎప్పుడైనా చూడాల్సింది అది ప్రివ్యూ. చూడండి ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయో. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఎన్ని? 421. దీంట్లో ఎస్ బ్యాంక్ 010101 లో 29 రూల్స్ ఉన్నాయి. 010102 లోనేమో 181 ఉన్నాయి. నాన్ వర్షన్ రూల్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 211 ఉన్నాయి. నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 211 అనేవి నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, రూల్ యూటిలిటీ లైబ్రరీ, రూల్ సెట్ వర్షన్ నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. నాన్ వర్షన్ రూల్స్ 211 ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమున్నాయి? మెటా డేటా, ఇది నేను అనేది ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇట్లాంటివి. నెక్స్ట్ ఓకే, సో టోటల్ గా 421 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేస్తాను. క్యాన్సిల్, పైకి వెళ్ళేసేసి ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ అంటాను. సేవ్ అన్నాను. నౌ ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ చూడండి. ఈసారి ఎన్ని ఉన్నాయండి? 210 ఉన్నాయి. అంటే గో టు ది ఎస్ బ్యాంక్ 010102 లోనేమో 181 ఉన్నాయి. 010101 లోనేమో 29 ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు కావాల్సిన ఇవే. మరి నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ని నువ్వు ఎలా చేస్తావు? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అందుకే మిమ్మల్ని రూల్స్ ని డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు ట్రాకింగ్ చేయమంది. అందుకే రూల్స్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ట్రాకింగ్ చేయమంది. ఎందుకంటే ఈ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారో మీరు తెలియదు, మర్చిపోతుంటారు. నాన్ వర్షన్ రూల్స్ మీరు ఏమి క్రియేట్ చేసి ఉంటారో మీకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైబ్రరీ మీరు క్రియేట్ చేశారు. ఏ లైబ్రరీ క్రియేట్ చేశారు? గో టు ది రికార్డ్స్, టెక్నికల్ లైబ్రరీ, ఎస్ బ్యాంక్ లైబ్రరీ. దీనికి ఏది వర్షన్ ఏది? రూల్ సెట్ ఉంది కానీ వర్షన్ ఏది తెలీదు, మీరు క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. రేపు ఇదేమో టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ కి వెళ్ళదు, అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఫైల్లో మీరు ఇంక్లూడ్ చేయరు.
మీ యొక్క అప్లికేషన్ బిహేవియర్ ప్రాపర్ గా ఉండదు, అన్ని ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఏ ఒక్క రూల్ మర్చిపోయినా. అందుకని నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, బ్లైండ్ గా ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తారు, చెక్ చేయరు. అలా చెక్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాంట్లో నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. అంటే చూడండి ఇక్కడ నాన్ వర్షన్ రూల్ అంటే దీంట్లో మీ యొక్క రూల్ యూటిలిటీ లైబ్రరీ ఇదే కదా, ఎస్ బ్యాంక్ లైబ్రరీ ఇది కూడా వచ్చేసింది. మరి ఇలా వచ్చేసినప్పుడు యూస్ఫుల్లే కదా, మరి ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయమంటున్నారంటే దీంట్లో మంచివి రావచ్చు, చెడ్డవి రావచ్చు, అంటే అవసరం ఉన్నవి రావచ్చు, అవసరం లేనివి కూడా రావచ్చు అంటారు. అందుకని అవసరం ఉన్నవి రావచ్చు, అవసరం లేనివి కూడా రావచ్చు అని చెప్తున్నాను. అందుకని నేనేం చేస్తున్నాను, దీన్ని ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, నేను మాన్యువల్ గా ఇక్కడ ఇస్తాను వాటిని యాజ్ ఏ ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్ గా నేను మాన్యువల్ గా వాటిని ఇక్కడ నేను ఓన్ గా నేను సొంతంగా డిఫైన్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు అవసరం తెలుసు, ఇవి మాత్రం డెఫినెట్ గా మూవ్ చేయాలి, ఇవి అవసరం లేదు, మూవ్ చేయాల్సిన పని లేదని నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మాన్యువల్ గా ఇస్తాను. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? సో ఇప్పుడు నాకు ఈ లైబ్రరీ కావాలి కాబట్టి, ఎస్ బ్యాంక్ లైబ్రరీ కావాలి కాబట్టి వెరీ సింపుల్, గో టు ది వ్యూ XML అండ్ టేక్ ద PGDINS key. వేర్ ఇస్ ద PGDINS key? కంట్రోల్ F సెర్చ్ అనే PGDINS key, సింపుల్. Take the PGDINS key. PGDINS కంటే ట్యాగ్లు ఉండకూడదు. దట్స్ ఇట్. నాకు ఈ రూల్, నేను ఒక ఆపరేటర్ను మూవ్ చేయాలి, అందుకే వెరీ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్. నేను అందుకే చదవద్దు, దీన్ని అర్థం చేసుకోండి అంతే. దేన్నైనా సరే ఎప్పుడు చదవద్దు, అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకుంటే మన బుర్రలో ఉండిద్ది, చదివితుండం అంటే మన గొంతులోనే ఉండిద్ది. Go to the operator. నాకు ఈ ఆపరేటర్ మూవ్ చేయాలి అంటే రిక్వైర్మెంట్, అంటే నాకు ఈ ఆపరేటర్ కూడా అక్కడ ఉండాలి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో. ఆపరేటర్ మూవ్ చేయటువంటి మళ్ళీ వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేస్తారా? సేమ్ డీటెయిల్స్ తోటి మీరు అక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. అందుకే గో టు ది వ్యూ XML. ప్రతి దానికి PGDINS key ఉంటుంది. దీనికన్నా ముందు ప్రిన్సిపల్ ప్రతిదీ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏదో ఒక క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే దానికి సంబంధించిన యూనిక్ కీ ఉంటుంది. అది PYID కావచ్చు, లేకపోతే PGDINS key కావచ్చు. అలా ఇంకా మీరు ఎప్పుడు మళ్ళీ దాని గురించి చదవరు. ఇంకా PGDINS key, నేను ఈ ఆపరేటర్ను మూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ చూడండి, చూడంగానే అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఎస్ బ్యాంక్ లైబ్రరీని మూవ్ చేస్తున్నాడా, అట్లా మీ ఇష్టం వచ్చిన డిస్క్రిప్షన్, ప్రాబ్లం లేదు ఏదైనా. నౌ ఆపరేటర్ను మూవ్ చేశాను. నౌ ఒక వర్క్ గ్రూప్ను మూవ్ చేయాలండి. గో టు యువర్ ఆపరేటర్, మీరు సెక్యూరిటీ లేకపోతే మీ యొక్క వర్క్ గ్రూప్ ఏది, ఇది ఎస్ బ్యాంక్ వర్క్ గ్రూప్ను మూవ్ చేయాలి. రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదు చూడండి. గో టు ది యాక్షన్. ఎవరు గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఇవన్నీ, అందుకనే ట్రాకింగ్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇదే క్లాసుకు సంబంధించింది డేటా అడ్మిన్ వర్క్ గ్రూప్. మీరు గమనించారో లేదో, కొన్ని క్లాసులు ఏమో రూల్ తోటి స్టార్ట్ అయినాయి, రూల్ OBJ తోటి స్టార్ట్ అయినాయి, కొన్నిసార్లు ఏమో డేటా తోటి స్టార్ట్ అయినాయి. వాటిని ఎప్పుడు డేటా తోటి స్టార్ట్ అయిన వాటిని ఎప్పుడు డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారు, రూల్ తోటి స్టార్ట్ అయిన వాటిని దాదాపు రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారు. జస్ట్ మీకు ఒక థంబ్ రూల్ లాగా చెప్తున్నాను. ఒక వర్క్ గ్రూప్ ని అంటే మీకు ఇక నేను మళ్ళీ మీకు అర్థం అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇంకా దీని వర్క్ బాస్కెట్ మూవ్ చేసినా మిగిలిన ఏ రూల్ మూవ్ చేసినా ఇంతే. నౌ ఫైన్,
ఇలా నాకు కావాల్సిన నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ని నేను వాటి యొక్క పీజీ డైనస్టీ తోటి ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఎక్స్క్లూడ్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ అన్నాను, ఎక్స్క్లూడ్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ అన్నాను. ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, ఇన్క్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా అని ఉంది. మీరు ఎప్పుడు దీన్ని కూడా చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్, మెటా డేటా వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ ఎంత ఉంది, 010102లో 181 ఉన్నాయి, దీంట్లో 29 ఉన్నాయి. నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఇది రూల్స్, ఇది రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్, దానికి కేటగరైజేషన్ కూడా చేశారు చూడండి. ఇది రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్, అందుకే రూల్ యూటిలిటీ లైబ్రరీ 1 వచ్చింది. అంతటితో ఈ కేటగిరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ డేటా అంట. నా దగ్గర అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ డేటా ఏమీ లేదు. క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, ఏమీ లేవు. నౌ సిస్టమ్ డేటా ఏమైనా ఉందా, అదిగోండి. సిస్టమ్ డేటా అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇన్క్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా అని చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కదా. చూడండి, డేటా అడ్మిన్ క్లాస్ గ్రూపులు సిస్టమ్ డేటా అంటే. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు, ఎప్పుడైనా డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ డేటా అని ఉంటుంది, ఏంటి అన్నాడు అనుకోండి. అది పెగా అనేది సగం చెప్పేవాడి కన్నా, అంటే మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన దాని ప్రకారం, మనం అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం కూడా కొంత ఎక్కువ గెయిన్ చేయొచ్చు అని నా ఆలోచన. అంటే డేటా అడ్మిన్ క్లాస్ గ్రూప్ 6, డేటా అడ్మిన్ డిబి నేమ్ 2. డిబి నేమ్ అంటే డేటా అడ్మిన్ డిబి టేబుల్. చూడండి ఏంటో డిబి టేబుల్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, ప్రతి క్లాసు ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది అనేది, ప్రతి క్లాసు ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుంది అనేది. Go to the design studio, data model, classes and properties, database class mapping. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మూవ్ చేయాలంటే, అందుకనే ప్రతిదీ ఏదైతే రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదో, నా ఓపెన్ A2 రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉందా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వ్యూ XML అనండి. పీజీ డైనస్టీ ఏంటి, డేటా అడ్మిన్ డిబి టేబుల్ లోన్ వెహికల్ వర్క్ A2. అదే కదా ఇక్కడ ఉంది, అదే కదా ఇక్కడ ఉంది. డేటా అడ్మిన్ డిబి టేబుల్ 17 క్లిక్ చేస్తే A2 ఏది, ఇదిగోండి. అలా ప్రతిదీ అండి. ఇంక్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా అన్నాను కదా, డేటా అడ్మిన్ డిబి నేమ్ పెగా డేటా. చూడండి, మీరు ఒక డేటాబేస్ రూల్స్ క్రియేట్ చేశారు కదా, పీజీడిబి ఎస్ఏపిడిబి అని, వాటిని మూవ్ చేయాలన్నా అంటే నువ్వు ఇందాక ఇంక్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా అని మరి అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది కూడా యూజే కదా. అంటే అలా డిఫాల్ట్ కి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే చాలా వచ్చేస్తాయి, అన్నెసరీ కూడా వచ్చేస్తాయి. చూడండి, వర్క్ బాస్కెట్లు వచ్చినాయి, వర్క్ గ్రూపులు వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఏందో స్టాటిక్ కంటెంట్ అంట, డేటా అడ్మిన్ స్టాటిక్ కంటెంట్, ఆప్టిమైజ్డ్ కాన్ఫిగ్, ఆప్టిమైజ్డ్ ఫైల్ అంట, ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్ఫో. ఇది నాకు అవసరం లేదు, ఇవి దేనికో కూడా నాకు అవసరం లేదు, అసలు తెలియదు. సో వీటిని ఎందుకు నేను మూవ్ చేయాలి అన్నెసరీగా, అందుకని నేను డిఫాల్ట్ గా ఆ చెక్ బాక్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా నాకు తెలిసిన ఇండివిజువల్ వాటిని నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ బాస్కెట్ కానీ, వర్క్ గ్రూప్ ని కానీ, ఆపరేటర్స్ కానీ, డేటాబేస్ టేబుల్ మ్యాపింగ్ విజార్డ్స్ కానీ. చూడండి, డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి ఎంతమంది ఆపరేటర్లు ఉన్నారు, 6. వీళ్ళందరినీ మూవ్ చేయాలనుకోండి, అలా ప్రతి ఆపరేటర్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు. సో అది ఇక్కడ చూడండి, డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్ అంటారు. డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్ అంటే చూడండి, స్కీమా క్లాస్ టేబుల్ అని వచ్చింది, అంటే అన్ని క్లాసులు ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి. వర్క్ A2, హోమ్ లోను, INT, మెడికల్ క్లెయిమ్, పర్సనల్ లోను, ప్రోడక్ట్, ప్లేయర్ స్కోర్ ఎక్సెట్రా. దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ క్లాసెస్ కూడా, దానికి సంబంధించిన హిస్టరీ క్లాసెస్ కూడా, అంటే రకరకాల కేటగిరీస్. ఇది రూల్స్, ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ మెటాడేటా, సిస్టమ్ డేటా. సిస్టమ్ డేటా అంటే ఇది వర్క్ బాస్కెట్లు, వర్క్ గ్రూపులు, క్లాస్ గ్రూపులు, డిబి టేబుల్స్, ఇవి సిస్టమ్ డేటా. స్కీమా, స్కీమా అంటే మన యొక్క డేటాబేస్ టేబుల్ మ్యాపింగ్లు ఉన్నాయి కదా. ఇది చూడండి, ఎస్ బ్యాంక్ ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లిక్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఇక్కడ. రావట్లేదా,
ఓకే, సో అందుకని ఇంక్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా అనే దాన్ని కూడా నేను ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చెయ్యను. దట్స్ ఇట్. మీరు కావాలంటే ఇండివిజువల్ గా యాడ్ చేసుకోండి, ఇండివిజువల్ గా యాడ్ చేసుకోండి. లేదు ప్రాబ్లం లేదు అన్న కాన్ఫిడెంట్ మీకు ఉందనుకోండి, సింపుల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఏమీ కాదు. సింపుల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఏమీ కాదు. బట్ నౌ సేవ్ చేశాను. ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ చూడండి, ఇక్కడ 210 అనేది మాత్రం 01010101 బాగానే ఉన్నాయి. ఇదేమో ఒకటేమో రూల్ యూటిలిటీ లైబ్రరీకి సంబంధించింది, ఎందుకంటే రూల్ ఇక్కడ కొన్ని చూడండి, సిస్టమ్ డేటా అని ఉంది, డేటా డాష్ అని ఉంది, డేటా డాష్ అడ్మిన్ డాష్ ఆపరేటర్ అని ఉంది. ఇది సిస్టమ్ డేటాలో ఉంది చూడండి. సిస్టమ్ డేటాలో క్లాస్ లో ఇన్స్టెన్సెస్ ఇవి. డేటా అడ్మిన్ వర్క్ గ్రూప్ ఇది. కేటగిరీ ఏమో ఫస్ట్ సిస్టమ్ డేటా, కేటగిరీ ఏమో అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ డేటా, కేటగిరీ ఏమో స్కీమా, కేటగిరీ ఏమో రూల్స్. ఇలా మొత్తం ఎన్ని కేటగిరీలు చూడండి, రూల్స్, అప్లికేషన్, సిస్టమ్ డేటా, స్కీమా, కోడ్ ఐటమ్స్ అని ఉంది. మీకు రూల్స్ తెలుసు, దాంట్లో మళ్ళీ రూల్స్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది. ఇది రూల్ సెట్ వర్షన్. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. దీంట్లో మళ్ళీ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఒకటి ఉన్నాయి, సపరేట్ చేశాడు, నాన్ వర్షన్ రూల్స్. ఒకవేళ సిస్టమ్ డేటాలో క్లాస్ ఏంటిది, డేటా డాష్, డేటా అడ్మిన్ డాష్, డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ డాష్, డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి, ఇది క్లాసు, దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఇది. అలానే డేటా అడ్మిన్ వర్క్ గ్రూప్, దానికి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్. ఇది సిస్టమ్ డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్ నా దగ్గర ఏమీ లేవు. డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్ ప్రస్తుతానికి ఏమీ లేవు. సబ్మిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్లాస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలనుకున్నారనుకోండి, ఒక క్లాస్ ని కూడా మూవ్ చేయాల్సిందే. ఏ క్లాసు, గో టు ది యాప్, ఏదైనా ఒక క్లాస్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేయండి, ఏ క్లాస్ అయినా పర్వాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వర్క్ క్లాస్ ని మూవ్ చేయాలి, లేకపోతే నేను మెడికల్ క్లెయిమ్ అనే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాను కదా, సిస్ అడ్మిన్ క్లాస్, దీన్ని మూవ్ చేయాలి. దీన్ని మూవ్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేయండి క్లాస్. బై డిఫాల్ట్ గా క్లాస్లు ఏమి ఇంక్లూడ్ అవ్వవు. ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ 010102 అని రూల్ సెట్ వర్షన్ పెట్టినా కూడా, వ్యూ XML PZINS కి రూల్ OBJ క్లాస్, సేవ్ yes bank. ఓకే, సేవ్ ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్. చూడండి ఇక్కడ సిస్టమ్ డేటా మళ్ళీ డేటా డాష్, డేటా అడ్మిన్, ఇవి రెండు అలానే ఉన్నాయి. పక్కన ఉంచండి. నెక్స్ట్ గో టు ది రూల్ సెట్స్. నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 2 ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రూల్ OBJ క్లాస్, ఎందుకంటే ఇవి రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ కాబట్టి, ఇవన్నీ డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ కాబట్టి కింద చూపిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ సిస్టమ్ డేటా ఇన్స్టెన్సెస్ కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని కింద ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రూల్ ఇన్స్టెన్సెస్ కాబట్టి ఈ కేటగిరీలో చూపిస్తున్నాడు. సో రూల్ OBJ క్లాస్ ఏంటిది, అది చూడండి, ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ మెడికల్ క్లెయిమ్ క్లాస్ ని ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ యాజ్ యూజువల్లీ ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్, cancel, as usually create a product file, blah 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 .gap. Okay, now go back, Designer Studio, log into the test environment, అప్లికేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, రిమైనింగ్ యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్. అంతకుముందు ఏదైతే చెప్పానో అదే. చూస్ ఫ్రమ్ ASDSF etc. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, షో కంటెంట్ డీటెయిల్స్, డన్. ఎనేబుల్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అదంతా వెరిఫై చేసుకుంటా ఉంది. చూడండి ఇలా ఉంటాయి, ఇలా చూపిస్తుంది అన్ని. ఓకే, ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ వీటన్నిటికి ముందు ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటాయి. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రూల్స్ అన్నిటిని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు డిప్లాయ్ చేయడానికి. కానీ నువ్వు కావాలంటే ఇందాక బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎనేబుల్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్ టు మోర్ ప్రొవైడ్ గ్రాన్యులర్ కంట్రోల్ ఉంది, అది సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఇది రాదు మళ్ళీ.
ఎందుకంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఈ రూల్ బై మిస్టేక్ వచ్చింది, నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ దీన్ని అన్చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటే దీన్ని అన్చెక్ చేసుకోవచ్చు. అది నా ఇంటెన్షన్. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి రివ్యూ చేసుకొని ఓకే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా, ఏ రూల్ కావాలంటే మీరు ఆ రూల్ ని ఆన్ ఫ్లై అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్చెక్ చేసుకోవచ్చు. డిప్లాయ్మెంట్ చేయకుండా స్టాప్ చేయొచ్చు ఆ పర్టికులర్ రూల్ ని. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ విజార్డ్ వస్తుంది. ఏ విజార్డ్? ప్రోగ్రెస్ బార్ చూపిస్తుంది, డిప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రెస్. దట్స్ ఇట్. ఇలా మీరు ఒక ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక రూల్ సెట్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక క్లాస్, ఒక్కొక్కసారి కొన్ని లైబ్రరీస్ ని కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక లైబ్రరీస్ ని కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అంటే కొన్ని జార్ ఫైల్స్ ని కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెగా ప్రొడక్ట్ ఫైల్ అనేవాడు ఒక ప్యాచ్ వర్షన్ ఇచ్చాడు, ఒక జార్ ఫైల్ ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అన్నాడు అనుకోండి, ఒక జార్ ఫైల్ ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకే, అలాంటి జార్ ఫైల్స్ ని కూడా మీరు క్వరీ జార్స్, సో ఇక్కడ ఏమీ లేవు బై డిఫాల్ట్ గా నా దగ్గర జార్ ఫైల్స్. ఒక్కొక్కసారి ఏమైనా జార్ ఫైల్స్ ని కూడా మీరు డిప్లాయ్ చేయాల్సి వచ్చిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ జార్ ఫైల్స్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఏ పర్టికులర్ జార్ ఫైల్. ఐ మీన్ టు సే వాట్ ఎవర్ ద జార్ ఫైల్స్ ఇన్ యువర్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూ వాంట్ టు మూవ్ దోస్ జార్ ఫైల్స్ టు ద టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ జార్ ఫైల్స్ టు ఇంక్లూడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు చూడండి ఎలో అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్, ఇది ఎప్పుడు చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని ఎప్పుడు ఎలో చేయకూడదు. ఎప్పుడైనా రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయి ఉండాలి, ఎప్పుడైనా రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయి ఉండాలి, ఎప్పుడైనా రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయి ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ అయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారన్నారు కదా, మరి ఈ పెగా ప్రోడక్ట్ ఫైల్ అనేది ఎల్ఎస్ఏ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాడు? మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది కూడా. అంటే కంపల్సరీగా ఒక ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాలి కదా, ఏదైనా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాలి కదా. ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఒక ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండాలి. మరి రేపు డిప్లాయ్మెంట్ అనగా వీడు రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్ని లాక్ చేసేసాడు. మరి ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాడు? ప్రోడక్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాతే రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేస్తాడు ఎప్పుడైనా. మీ ఇష్టం. ఒకటి చూడండి, ప్రొడక్ట్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి క్రియేట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ అనొచ్చు. అది లాక్డ్ గమ్మను అన్లాక్డ్ గమ్మను మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి ఇది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని చెక్ ఇన్ చేశాను, లబ్ 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 ఎంటర్ చేశాను. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ వెళ్ళి లాక్ చేస్తాడు. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఎస్ బ్యాంక్ 010101 వెళ్ళేసేసి ఇక్కడ లాక్ చేసేసాడు. లాక్ అండ్ సేవ్ అన్నాడు. లాక్ అండ్ సేవ్ అన్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది? ఇక్కడ జస్ట్ ప్రైవేట్ ఎడిట్ వస్తుంది, అంతే కదా? అంతే, ప్రైవేట్ ఎడిట్ వస్తుంది. ప్రైవేట్ ఎడిట్ వచ్చినంత మాత్రాన్ని ఏమీ కాదు, మీరు సింపుల్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ అనొచ్చు ఎప్పుడైనా సరే. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అది స్టోరీ. సో ఇక్కడ ఎలో అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్నాడు. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, క్రియేట్ అ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ అంటున్నాను. జనరల్ గా ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తాను, ఎందుకంటే ఎలో చేయకూడదు. ఏమని? ఇక్కడ ముందు అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో అన్ని ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని ముందు మీరు చెక్ ఇన్ చేయండి అనాలి. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని చెక్ ఇన్ చేసేసి రూల్ సెట్ వర్షన్ ని లాక్ చేయండి అనాలి. కానీ ఇక్కడ అది ఎందుకో చూపించట్లేదు, ఆ వార్నింగ్ రావట్లేదు. కానీ జనరల్ గా ఆ వార్నింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే కొన్ని రూల్స్ చెక్అవుట్
save check-in. Now preview product file, cancel, create a product file, zip. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అనేవి అన్లాక్ లో ఉన్నవి, లేకపోతే కొన్ని రూల్స్ చెక్ ఇన్ అవ్వలేదు, ఫస్ట్ వాటిని చెక్ ఇన్ చేసేసి రూల్ సెట్ వర్షన్ ని లాక్ చేయండి అని అలా వార్నింగ్ వస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఎలో అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కూడా అన్నాడు. ఓకే, లాక్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ఎలో అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అని అంది అందుకే. సో ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ బ్యాంక్ 0101 చూడండి, ఇక్కడ రూల్స్ కరెంట్లీ చెక్డ్ అవుట్ 6 ఉన్నాయి, రూల్స్ కరెంట్లీ చెక్డ్ అవుట్ 45 ఉన్నాయి. ఇట్లా ఎవరు ఉంచరు, ముందు కంపల్సరీగా చెక్ ఇన్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు రూల్ సెట్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం, సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం, క్లాస్ ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్ అని ఉంది, క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ బ్యాంక్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చిందా, ఈవెన్ కేస్ టైప్ కూడా ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు వెళ్ళిపోతాయి కేసెస్ కూడా. అందుకే నేను ప్రిన్సిపల్ చెప్పానండి, ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ లేనిది, అది రూల్ ఇన్స్టెన్సా డేటా ఇన్స్టెన్సా, లేకపోతే దానికి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉందా రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదా, రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకపోతే వెళ్ళి పీజీ డైనస్ కి తీసుకు ఇంక్లూడ్ చేసుకో. అది కేస్ టైప్ కావచ్చు, లేకపోతే డేటా టైప్ కావచ్చు. మీరు ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు కదా బై యూజింగ్ ది డేటా టైప్ విజార్డ్ ద్వారా, ఏదైనా కావచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ క్లెయిమ్ కేస్ అనే క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లు కూడా మూవ్ చేస్తున్నా. క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండి, నేను వాటిని కూడా మూవ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి ఇన్క్లూడ్ డిసెండెంట్స్ అన్నాడు, అంటే దాని యొక్క చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా క్లిక్ ఆన్ చెక్అవుట్, అలా n నెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ చూడండి, ఇక్కడ 210 అని 211 అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ డేటా అని ఉంది, ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్. అంటే ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడగాలనుకుంటే ఏది వదిలిపెట్టరు. 166 క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్, ఇవే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లు, C221 ఎక్సెట్రా. వీటిని కూడా మీరు మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, వీటిని కూడా మీరు డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ కూడా. ఓకేనా, క్లియర్ అండి? అర్థం కాకపోతే అడగండి ప్లీజ్. ఏది ఇక్కడ క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్, ఒకవేళ ఫిల్టర్ కండిషన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ, బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ బట్టి వీటిలో వేటిని మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, వేటిని మీరు ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇంక్లూడ్ డిసెండెంట్స్ అన్నారు కదా, సేవ్ ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్. చూడండి ఇందాక 166 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 181 వచ్చింది, ఎందుకంటే క్లెయిమ్ కేసుకి మై క్లెయిమ్ చైల్డ్ కేసు అవి కూడా వచ్చేస్తాయి. క్లెయిమ్ కేసు యొక్క క్లెయిమ్ చైల్డ్ కేసు 15 ఉన్నాయి, దాని చైల్డ్ క్లాసులు కూడా వచ్చినాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాసులు వచ్చినప్పుడు ఎక్స్క్లూడ్ క్లాసెస్ అనేది మీరు చెప్పవచ్చు. ఎక్స్క్లూడ్ క్లాసెస్ అంటే ఏదేది మై చైల్డ్ కేసు అనేది, క్లెయిమ్ కేసులో చైల్డ్ క్లాస్ ఏంటిది, క్లెయిమ్ చైల్డ్ కేసు. ఓకే, నేను దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాను, క్లెయిమ్ చైల్డ్ కేస్ ఇలానే ఇస్తారా, లేకపోతే సేవ్ అందాం. ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ కాదు, ఇంక్లూడ్ డిసెండెంట్స్ అన్నారు, ఎక్స్క్లూడ్ చైల్డ్ క్లాసెస్ అన్నారా. ఓకే, ఫుల్ క్లాస్ నేమ్ ఇద్దాం. ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ చూడండి, వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఒక క్లాస్ కింద 10 చైల్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్నిటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలంటే. సో ఫిల్టర్ కండిషన్స్
కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఫిల్టర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ లేదా ఆప్షన్ రావట్లేదా? క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ టు ఇంక్లూడ్ అన్న తర్వాత ఓకే తీసేస్తే ఇంక్లూడ్ డిసెండెంట్స్ అంటే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, వెన్ ఫిల్టర్ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్ బట్టేసి ఇది ఎప్పుడు ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి, ఏవి ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఓకే, వీటిని కండిషన్స్ ని బట్టి ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు కావాల్సిన వెన్ రూల్ రాసుకొని ఆ కండిషన్ బట్టి మీరు ఫిల్టర్ ఎక్స్క్లూడా ఇంక్లూడా, ఐ మీన్ వీటిని కండిషన్స్ ని బట్టి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే వీటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అని. సో ఇవి క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్. క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ టు ఇంక్లూడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అని ఉంది. గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా, ఎక్కడ ఏది ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నా కూడా నువ్వు ఇక్కడ గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ వీటిని నువ్వు ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయి. గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ వీటిని నువ్వు డిప్లాయ్మెంట్ చేయొద్దు, ఎక్స్క్లూడ్ చేయి. లైబ్రరీస్ ని, అప్లికేషన్స్ ని ఇలా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అవి తప్ప మిగిలినవన్నీ వెళ్తాయి. అవి తప్ప మిగిలినవన్నీ వెళ్తాయి. ఇక్కడ నువ్వు రూల్ సెట్స్ ని, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకున్నావు అనుకోండి, అవి తప్ప మిగిలినవన్నీ వెళ్తాయి. లైబ్రరీస్ పంపించకూడదు అనుకున్నా అందుకే ఇక్కడ గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్. గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్. బట్ ఇక్కడ నేను గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ లో ఒక లైబ్రరీని సెలెక్ట్ చేశాను, కానీ ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ లైబ్రరీలో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, బట్ నాకు ఇంకా ఉంది. సో ఒకసారి దీని గురించి పక్కన పెట్టండి, ఈ గ్లోబల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ ని. దీనికి తర్వాత కన్నా ముందు ఇక్కడ ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏమో డెవలప్మెంట్ లో ఉంది, ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో లేదు. మరి రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ని ఎలా మూవ్ చేస్తావు? ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా, ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ 010101 అని 010102 అని ఇచ్చావు. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఉండే రూల్స్ వెళ్తాయి కానీ రూల్ సెట్స్ కానీ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కానీ వెళ్ళవు. గుర్తుపెట్టుకోండి, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ వెళ్తాయి, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఉండే రూల్స్ వెళ్తాయి కానీ. అందుకే నేను చెప్తుంది, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఉందా రూల్ సెట్, సేమ్ రూల్ సెట్ అక్కడ కూడా ఉందా? ఓకే, ఫస్ట్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫైడ్. సెకండ్ క్రైటీరియా, ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ 010101 010102 ఇక్కడ ఉన్నాయి, సేమ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అక్కడ కూడా ఉన్నాయా? సెకండ్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫైడ్. థర్డ్ క్రైటీరియా, దాంట్లో ఉండే రూల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. అక్కడ లేవు కాబట్టి వీటిని నువ్వు మైగ్రేట్ చేస్తున్నావు. కానీ అక్కడ అసలు రూల్ సెట్సే లేవు, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కూడా లేవు అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు వాటిని కూడా పంపించాలా. వాటిని కూడా పంపించాలంటే వాటిని కూడా నువ్వు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలా. ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటావు? ఎందుకంటే రూల్ సెట్ అనేది ఒక ఇన్స్టెన్సే, రూల్ సెట్ వర్షన్ అనేది ఒక ఇన్స్టెన్సే. ఏ రూల్ సెట్ నువ్వు పంపించాలి? ఎస్ బ్యాంక్ ను పంపించాలి. దాంట్లో ఉండే రెండు వర్షన్స్ ని 010101 010102 రెండింటిని పంపించాలి. అర్థమైందా? UXML PZINS కి చూడండి, దీనికన్నా ముందు రూల్ సెట్ కి ఒక PZINS కి ఉంటుంది. రూల్ సెట్ కి చూడండి, ఇది కావాలి ఫస్ట్. అంటే నేను ఫస్ట్ రూల్ సెట్ ను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, దాని అర్థం ఇది రూల్ సెట్. ఎందుకంటే టెస్ట్ లో ముందు అసలు ఈ రూల్ సెట్టే లేదు. ఈ రూల్ సెట్ లేకుండా, ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకుండా నువ్వెలా రూల్స్ ని మైగ్రేట్ చేస్తావు? అందుకని ఇది అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ సినారియోస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్
రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏంటిది, నెక్స్ట్ పీజీడైనస్ కి నెక్స్ట్ ఇది, ఈ వర్షన్ కూడా నువ్వు పంపించాలి కదా, ఇది అలానే సెకండ్ వర్షన్ కూడా నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కాన్సెప్ట్ సింపుల్ అండి. అందుకనే ఇలా రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కూడా పంపిస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెవలప్మెంట్ చేశారు, టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగింది. ఇప్పుడు టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ లో 2 డిఫెక్ట్లు వచ్చినాయి. 2 డిఫెక్ట్లు వచ్చిన తర్వాత మీరేమో ఆ 2 డిఫెక్ట్ల కోసం ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కొత్తగా ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేశారు. ఎందుకంటే అంతకు ముందు వరకు ఎప్పుడు ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి. ఇప్పుడు కొత్త రూల్ సెట్ వర్షన్ నువ్వు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ కొత్త రూల్ సెట్ వర్షన్ లో 10 రూల్స్ నువ్వు మాడిఫై చేసావు ఆ 2 డిఫెక్ట్లు ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తావు, ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ నేను మాడిఫై చేశానో ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను. ఒకటే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను, మినిమం అదే, మాక్సిమం అదే. ఓకే, తరువాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ రూల్ సెట్ ని పంపించాల్సిన పని ఏమైనా ఉంటుందా, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రూల్ సెట్ ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన రూల్ సెట్ వర్షన్ మాత్రం అక్కడ లేదు కాబట్టి సో ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ ని పంపిస్తున్నాను. అర్థమైందా? అర్థమైందండి. ఎందుకంటే నువ్వు 2 డిఫెక్ట్లను ఫిక్స్ చేసావు. 2 డిఫెక్ట్లను ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ 2 డిఫెక్ట్లు 01, 01, 03 అనే ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. ఆ 01, 01, 03 అనేది మాత్రం అక్కడ లేదు. కానీ ఎస్ బ్యాంక్ రూల్ సెట్ ఉంది. రూల్ సెట్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఓన్లీ ఇక్కడ 01, 01, 03 అని చెప్పేసి పంపిస్తావు దాని యొక్క పీజీడైనస్ కి తీసుకొని. అప్పుడు ఈ కొత్త రూల్ సెట్ వర్షన్ వెళ్తుంది. ఈ కొత్త రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఏదైతే నువ్వు మాడిఫై చేసావో, క్రియేట్ చేసావో రూల్స్ అవి కూడా వెళ్తాయి. అప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, 01, 01, 03, 01, 01, 03 అని పెట్టుకుంటావు. అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్. సో ఈ విధంగా మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారండి. ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని, క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని బై యూజింగ్ ది క్వరీ, జార్ ఫైల్స్ ని, రూల్ సెట్స్ ని, ఇంకా ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్స్ టు ఇంక్లూడ్ అని ఉంది. నేను ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేయను. ఓకే, ఇక్కడ నేను క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా సెలెక్ట్ చేయను, ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని కూడా నేను సెలెక్ట్ చేయను. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు కావాలనుకుంటే అప్లికేషన్ రూల్ ని కూడా మూవ్ చేయొచ్చండి. అప్లికేషన్ రూల్ ని గో టు ద ఓపెన్ అప్లికేషన్, ఓపెన్ అప్లికేషన్ ఇది ఉంది కదా రూలు, ఈ రూల్ కూడా మీరు కావాలనుకుంటే మూవ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఒక పీజీడైనస్ కి ఉంటుంది ప్రతి దాన్ని అండి. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ టు ఇంక్లూడ్ అను. నేను ఏ అప్లికేషన్ ని, ఎస్ బ్యాంక్, ఎస్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్. ఏ వర్షన్ మూవ్ చేసుకుంటున్నావు, ఒకటే వర్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంక్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటానా, కస్టమ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ను కూడా మూవ్ చేస్తున్నావా, షేర్డ్ కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్స్ నా, ఇంక్లూడ్ రూల్ సెట్ హిస్టరీనా, ఇంక్లూడ్ డేటా టైప్స్ నా, ఎక్సెట్రా. నేను ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు, బై డిఫాల్ట్ గా చూద్దాం. ప్రివ్యూ చూడండి, ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్, అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఆటోమేటిక్ గా అన్ని వచ్చేస్తాయి. దాంట్లో ఉండే అన్ని రూల్ సెట్లు, అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కూడా వస్తాయి. ఎస్ బ్యాంక్ ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ 01, 01, 01 ఒక రూల్ ఉంది. దీంట్లో నాన్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్వండి. ఓకే, ఇలా నెక్స్ట్ డేటా రూల్, మెటా డేటా అంట, లింక్, ఫ్యూచర్, ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇంక్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా అంట, ఇంక్లూడ్ రూల్ హిస్టరీ, ప్రతి రూల్ కి హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది కదా, వాటిని కూడా మూవ్ చేయమని చెప్తున్నా. సేవ్ అంటున్నా, ఇంక్లూడ్ డేటా టైప్స్ అంటున్నా, లేకపోతే ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలంటే ఈజీగా క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇంక్లూడ్ డేటా టైప్స్. ఫస్ట్ టైం అయితే అప్లికేషన్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత అవసరం లేదు కదా. ఓకే, metadata, application framework data only one, player, data types, player అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, డేటా టైప్స్, అది చూడండి ఒకటి వచ్చింది నాకు. ఓకే, ఇంక్లూడ్ డేటా టైప్స్ అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంక్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా,
అసోసియేటెడ్ డేటా అంటే సిస్టమ్ డేటా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇది చూడండి, సిస్టమ్ డేటాలో డేటా అడ్మిన్ ప్రోడక్ట్లు, డేటా అడ్మిన్ మెటా డేటా, ఆపరేటర్లు, ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్లు, ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్లు, ఆర్గనైజేషన్లు, వర్క్ బాస్కెట్లు, వర్క్ గ్రూప్లు. ఓకే, డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్, ఇవన్నీ డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్. పర్సనల్ లోన్, మెడికల్ లోన్, హింట్, హోమ్ లోన్. ఏంటిది? గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, డేటా మోడల్, క్లాసెస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్, డేటాబేస్ క్లాస్ మ్యాపింగ్. ఇవే కదా ఇవన్నీ. ఇవన్నీ ఏది ఇది. ఇదేంటి, హిస్టరీ క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను ప్రతి క్లాస్ కి ఒక హిస్టరీ క్లాస్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. అవి కూడా ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతాయి అవి కూడా. ఓకే, ఇన్క్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా. ఇక్కడ దీంట్లో నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కూడా, ప్రతి దాంట్లో నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లోనే క్లాసెస్ కూడా వచ్చేస్తాయి. చూడండి, రూల్ ఓబీజే క్లాస్ లో 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఎస్ బ్యాంక్ డేటా, ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ అని అట్లా. సో డేటా టైప్స్, కస్టమ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్. మీరు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ కూడా మూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ కూడా. నెక్స్ట్ షేర్డ్ అండ్ కాంపోనెంట్ రూల్ సెట్స్. షేర్డ్ రూల్ సెట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? క్లిక్ ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఓకే, నాకేం మారలా, యాజ్ యూజువల్ గా అన్ని వచ్చేసినాయి నా దగ్గర. ప్రత్యేకించి ఇది ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అని లేదు, ఇది ప్రత్యేకించి ఇది షేర్డ్ రూల్ సెట్ అని లేదు. ఇంక్లూడ్ రూల్ సెట్, ఇంక్లూడ్ రూల్ హిస్టరీ, ప్రివ్యూ ప్రొడక్ట్ ఫైల్. చూడండి, సిస్టమ్ డేటాలోనే మారిపోయింది. ఇందాక 110 ఎంత ఉంటే హిస్టరీ రూల్, హిస్టరీ రూల్ మొత్తం 1154. ఎందుకు రూల్ హిస్టరీని మూవ్ చేసుకోవడం ఎందుకు? టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి ఒకవేళ అవసరం ఉందంటే మూవ్ చేసుకోండి. ఆ రూల్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎవరు మాడిఫై చేశారు? డెవలప్మెంట్ లో మాడిఫై చేసింది నీకెందుకు? టెస్ట్ లో అవసరం లేదు కదా. ఇది ఓకే, ఈ డెల్టా మోడ్ అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డిఫరెన్సెస్. నేను ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే వర్షన్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా, ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ వర్షన్ కి ఈ అప్లికేషన్ వర్షన్ కి డిఫరెన్సెస్. డిఫాల్ట్. మీరు ఇంకొక అప్లికేషన్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ డెల్టా మోడ్ అనేది. ఓకే, సో ఇలా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా? సెలెక్ట్ ద ప్రోడక్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే దీనికన్నా ముందు వేరే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ డిప్లాయ్ చేయాలి. డిపెండెన్సీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఏదైనా వేరే ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ఏమన్నా, వర్షన్ ఎక్సెట్రా. సెలెక్ట్ ద ప్రోడక్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ప్రోడక్ట్. ఏమైనా హాట్ ఫిక్సెస్, సెలెక్ట్ ద హాట్ ఫిక్సెస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ప్రోడక్ట్. ఏమైనా పెగా హాట్ ఫిక్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎటువంటి హాట్ ఫిక్సెస్ లేవు. నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ లో చూడండి, పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ తర్వాత అంటే ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నారా? అది నేను కావాలంటే ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ మీరు అక్కడ ఒక డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోవచ్చు. ఒక HTML ఫార్మాట్ లో దీన్నే పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు. ఇందాక మీకు డిప్లాయ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత అక్కడ చూపించింది చూడండి. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఓకే, మై పోస్ట్ ఇన్స్టాల్ అంటున్నాను. క్రియేట్ చేయండి. Click on create and open. H1 installation deployment successfully completed. Assuming post deployment, please check the following rules etc. Save.
ఓకే, సేవ్ చేశాను. నో కంటెంట్స్, సేవ్. యాక్చువల్గా ఇది కూడా చెక్ ఇన్ చేస్తారు, ఇది కూడా చెక్ ఇన్ చేస్తారు. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా లాక్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడు అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. నౌ క్రియేట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఫైల్. ఓకే, ఎస్ డాట్ జార్ ఫైల్ అంటున్నాను ఈసారి. మీ ఇష్టం అండి, జిప్ అయినా అనండి, జార్ అయినా అనండి, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. చూడండి, the product is referencing a unlocked rule set version instances. Please follow the links below to lock them or update the product rule to allow the unlocked versions to be exported. Be sure to save the product file for the following. ఇది నేను ఇట్లాంటి వార్నింగ్ వస్తుందని చెప్పదలుచుకున్నాను ఇందాక. సో సేవ్. ఒకవేళ ప్రొసీడ్ అవ్వాలంటే బ్లైండ్ గా కూడా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఎస్ డాట్ జార్. ఓకే, ఏ ఇబ్బంది లేదులే, అన్లాక్ చేయకపోయినా కూడా, లాక్ చేయకపోయినా కూడా. అలాంటప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ దిస్ ఎస్ డాట్ జార్ ఫైల్, గో టు ది డిజైన్ స్టూడియో, assuming this is a test server, distribution, import. Now jar, where is the s dot jar file? Downloads. ఇంకా డౌన్లోడ్ అవ్వలేదా? ఇంతసేపా? The type of file, can you harm your content? Keep, no problem. jar file కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. Okay, now go to the design studio, application, distribution, import. Okay, choose a file, s1.jar, open, click on next. Okay, file name special characters ఉన్నాయి, సో చేంజ్ చేసేయండి. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, ఎనేబుల్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. there is nothing to import. Done. అదేంటి పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ కనపడలేదు? ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇవాళ ఈ ఎంటైర్ ప్రొడక్ట్ ఫైల్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంక్లూడ్ అసోసియేటెడ్ డేటా, include custom rules, shared rule sets, include rule history, include S-Bank application version. ఒకవేళ ఇక్కడ గ్లోబల్ ఇంక్లూజన్స్ లో ఇప్పుడు మీరు వీటిని ఏమైనా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వీటిని ఏమైనా ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్. నౌ క్రియేట్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఫైల్. ఇప్పుడు ప్రివ్యూ చూసుకుంటే దీంట్లో అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు create a product file, S-Bank application dot zip or jar, మీ ఇష్టం అండి. zip file, click on OK. నేను ఈరోజు క్లాస్ వీడియోతో పాటు ఇది కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను, మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసినవన్నీ మీ దగ్గర లోడ్ అవుతున్నాయా లేదా, ఇంకా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ నేను డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఓకే, నేను ఈ జిప్ ఫైల్ మీకు పంపిస్తాను.
డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను. దీన్ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. అంటే మనం ఇప్పటివరకు క్రియేట్ చేసిన అన్ని మీకు లోడ్ అవుతున్నాయో లేదో తెలుస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే డిప్లాయ్మెంట్. ఇంకా వేరే వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్లు, ప్యాకేజ్లు, మైగ్రేట్లు కూడా ఉన్నాయి. నేను చూపిస్తాను వాటిని కూడా ఎందుకు వాడతారు అనేది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అవర్ రెగ్యులర్ డిప్లాయ్మెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఎల్ఎస్ఏ ఏం చేయడు డిప్లాయ్మెంట్లు, లేకపోతే సీనియర్ పర్సన్స్ కూడా ఏం చేయరు. టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ మిమ్మల్ని చేయమంటారు, ఒక్కోసారి స్టేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ మిమ్మల్ని చేయమంటారు. డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు, ఎలా ప్రాసెస్ అవుతారు. ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా డేటాబేస్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఏమైనా డేటాబేస్ చేంజెస్ ట్రాక్ అవుతున్నాయా అంటే డేటాబేస్ టేబుల్లో కొత్తగా మీరు కొన్ని కాలమ్స్ యాడ్ చేశారు, కొత్తగా కొన్ని టేబుల్స్ యాడ్ చేశారు. మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటిది? వాటిని మీరు మాన్యువల్ గా ఏ డేటాబేస్ చేంజెస్ అయితే యాడ్ చేశారో వాటిని మాన్యువల్ గా ట్రాక్ చేసుకొని డిప్లాయ్మెంట్ జరగక ముందు, అంటే ఈ పెగా ప్రొడక్ట్ ఫైల్ డిప్లాయ్మెంట్ కన్నా ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ద DB టీమ్. సో ఆస్క్ ద DB టీమ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది ఫాలోయింగ్ DB queries in the test database. అర్థమైందా పాయింట్? అసలు పాయింట్ ఇది. ఇక్కడ ఎక్కడ డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్ ట్రాక్ అవ్వాలా అంటే నాకు తెలిసి అవి కూడా మనం ఇక్కడి నుంచే ట్రాక్ చేయొచ్చో లేదో, అంటే ఆ ఫీచర్ కూడా ఉందో లేదో నాకు అంతగా తెలియదు. కానీ జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా మేము ఎలా చేస్తామంటే ఏదైతే డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్ మాడిఫై అయినాయో వాటన్నిటిని మేము ట్రాక్ చేసి పెట్టుకొని ఈ కాలం కొత్తగా క్రియేట్ చేసాము, ఈ కాలం కొత్తగా యాడ్ చేసాము, ఈ కాలం డిలీట్ చేసాము, ఈ టేబుల్ యాడ్ చేసాము, వీటన్నిటిని మాన్యువల్ గా ట్రాక్ చేసి పెట్టుకొని వాటన్నిటిని డిప్లాయ్మెంట్ కన్నా ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు డేటాబేస్ లో. ఆ కన్సర్న్ డేటాబేస్ టీమ్ మీకు ప్రివిలేజెస్ ఉంటే టెస్ట్ డేటాబేస్ స్టేజ్ లో ప్రివిలేజెస్ ఉంటే మీరైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. తరువాత మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవాలి మీ పెగా ప్రొడక్ట్ ఫైల్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, డేటాబేస్ చేంజెస్ లేకుండా మీ రూల్స్ ఓన్లీ మూవ్ అయితే ఒక రికార్డ్ ని సేవ్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ కాలం లేదనుకోండి, ఆ డేటాబేస్ టేబుల్లో ఉంటుందా వాల్యూ? ఉండదు. అర్థమైందా? ఓకే. సో కంపల్సరీగా డేటాబేస్ చేంజెస్ కూడా మూవ్ అవ్వాల్సిందే. అంటే ఇందాక నా యొక్క డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ కు ముందు నోట్స్, 2 నోట్స్, స్టాప్ 2 నోట్స్, వీటన్నిటికన్నా ముందు ఫస్ట్ డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. డేటాబేస్ టీమ్ will take the backup of the current database. రెండు స్కీమాల్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. ఒకటి రూల్స్ స్కీమాని, రెండు డేటా స్కీమా, రెండింటిని బ్యాకప్ తీసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏమైనా జరిగితే రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఫస్ట్ వాళ్ళు డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత డేటాబేస్ కు సంబంధించిన క్వరీస్ ని DB టీమ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ది డేటాబేస్ స్కీమా చేంజెస్ అంటారు. అంటే క్వరీస్, SQL క్వరీస్ ని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఆ టెస్ట్ లో అయితే మీరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. టెస్ట్ డేటాబేస్ వర్క్ అయితే జనరల్ గా స్టేజీ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ లో మీకు రైట్ పర్మిషన్స్ ఉండవు. అంటే ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి కానీ సెలెక్ట్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి కానీ రైట్ పర్మిషన్స్ ఉండవు. అందుకని DB టీమ్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. తర్వాత మీరు డిప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. అది ప్రాసెస్. అది ఒక ప్రాసెస్. వేరే కంపెనీస్ లో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఐడియల్ గా ఇలానే ఉంటుంది జనరల్ గా. ఓకే, సో ఇది జనరల్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఈ విధంగా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అర్థమైందా డిప్లాయ్మెంట్ గురించి? ఓకే. ప్రసాద్ గారు క్లియరేనండి? అవునండి. ఓకే, ఇంకా నేను డిప్లాయ్మెంట్ లో ఇంకా ఉంది. రేపు కూడా ఇంకో 1 అవర్ పడుతుంది. సార్ రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇక్కడ ప్రతిదీ ఇంకా ఒక ఇండివిజువల్ టాపిక్. నేను చూడండి డిప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడే చెప్పేశాను. దీనికి యాక్టివిటీలకి సంబంధం లేదు, దీనికి ఇంటిగ్రేషన్స్ కి సంబంధం లేదు. మనం అనుకుంటాం డిప్లాయ్మెంట్ లాస్ట్ లో చెప్పుకోవచ్చు. మన ఇష్టం అండి. మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ముందుగానే ఉంది కదా, రూల్ ఇన్స్టెన్స్, రూల్ ఐడి, ఇంకేం కావాలి డిప్లాయ్ చేయడానికి?
ఓకే, సో జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 1-2 సార్లు మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు అలవాటు అయిపోతుంటుంది, అంతే, ప్రాసెస్ అంతే ఇది. ఎక్కడన్నా డిప్లాయ్మెంట్ గనక మధ్యలో ఆగిపోయినా, అంటే ఏమైనా సడన్ గా ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈసారి అది చూపిస్తుంది వార్నింగ్స్, ఎర్రర్స్, ఏమని, ఈ రూల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, వీటిని మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలా. కొన్ని రూల్స్ ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. మీరు డేటాబేస్ రూల్ దాన్ని క్రియేట్ చేశారు, గో టు ద రికార్డ్స్ సిస్అడ్మిన్ డేటాబేస్, ఈ రూల్ క్రియేట్ చేశారు, ఇది డెవ్లో ఈ రూల్ క్రియేట్ చేశారు. అదే సర్వర్లో ఈ రూల్ క్రియేట్ చేయాలంటే త్రూ డిప్లాయ్మెంట్ ద్వారా కాకుండా ముందుగానే క్రియేట్ చేయమని చెప్తాడు. త్రూ డిప్లాయ్మెంట్ ద్వారా కాకుండా, అంటే త్రూ ప్రోడక్ట్ ఫైల్ ద్వారా కాకుండా ముందుగానే మీరు వెళ్ళి ఈ డేటాబేస్ రూల్ ని క్రియేట్ చేయండి అంటాడు. ఎందుకని చెప్పండి, ఎందుకని అంటే చూడండి వాళ్ళు ఎంత ప్రాసెస్ వైజ్ ఉంటారో. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మీరు ఒక డేటాబేస్ రూల్ ని, అంటే ఈ ఎస్ఏపి డిబినో పీజీడిబినో ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేశారండి. ఒకదాన్ని మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కొన్ని క్లాసెస్ ఈ డేటాబేస్ కి మ్యాప్ చేశారు, అంటే దీంట్లో ఉండే టేబుల్స్ కి మ్యాప్ అవుతున్నాయి, ఆ విధంగా కొన్ని రూల్స్ పనిచేస్తున్నాయి. మీరు దీన్ని టెస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ కి మూవ్ చేసేటప్పుడు మీరు అనుకుంటారు దీన్ని కూడా నేను మూవ్ చేస్తాను, దానికి సంబంధించిన క్లాసులు కూడా మూవ్ చేస్తాను, ఇలా అన్ని రూల్స్ మూవ్ చేస్తాను అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే, ఒకవేళ ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆ క్లాస్ అనే ఒక రూల్ మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ క్లాస్ అనేది ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఏ డేటాబేస్ కి? ఈ ఎస్ఏపి డిబికి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుందాం. కానీ ఈ ఎస్ఏపి డిబి అనే రూల్ ఇంకా మూవ్ అవ్వాల, ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా? ఫెయిల్ అవుతుంది కదా క్లాస్ అనేది. ఎందుకంటే ముందు ఇది ఉండాలి కదా, ఈ కనెక్షన్ ఉండాలి కదా, అప్పుడే మీరు ఎస్ఏపి డిబి అనే డేటాబేస్ రూల్ అనేది కనుక అప్పుడు ఉంటేనే తర్వాత మీరు క్రియేట్ చేసిన క్లాసు, ఆ క్లాస్ ఏదైతే ఎస్ఏపి డిబికి కనెక్ట్ అవుతుందో బై యూజింగ్ ది టెస్ట్ కనెక్షన్ ద్వారా అవన్నీ సక్సెస్ఫుల్ గా పనిచేస్తాయి. అందుకని వాడు ఏమంటాడంటే, కొన్ని రూల్స్ ని మీరు ప్రోడక్ట్ ఫైల్లో ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు, నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ టెస్ట్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయిపోయి అక్కడ ఫస్ట్ వీటిని క్రియేట్ చేయండి అంటాడు. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? అంటే నేను ఏదైతే ఇక్కడ ఎస్ఏపి డిబిని క్రియేట్ చేశాను, ఇలా టెస్ట్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి సేమ్ రూల్ ని అక్కడ మాన్యువల్ గా వెళ్ళి క్రియేట్ చెయ్యి అంటుంటాడు ఒక్కొక్కసారి, తర్వాత నువ్వు ప్రొడక్ట్ ఫైల్ డిప్లాయ్ చేయి అంటాడు. అర్థమైందా? సో అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, అంటే ఇట్లాంటివన్నీ రియల్ టైమ్ లో ఫేస్ చేశాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడిగితే అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. మీరు ఒక అప్లికేషన్ ని మూవ్ చేశారు, ఇది టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి, ఫైన్, అంతా బాగానే పనిచేస్తుంది, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్ని బాగానే పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ ని అప్లికేషన్ రూల్ లో యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే చూడండి, ఈ అప్లికేషన్ రూల్ ఉంది కదా, ఏది, ఈ ఎస్ బ్యాంక్ 010101 అనే ఈ అప్లికేషన్ రూల్ ఉంది కదా, దీంట్లో యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఏమని యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది? ఇక్కడికి వెళ్ళి యాడ్ రూల్ సెట్ అని యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ యాడ్ చేశారు, డెవలప్మెంట్ లో బాగానే పనిచేసింది. అలా అని చెప్పేసి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి, అంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ రూల్ మూవ్ చేస్తారా? అలా మూవ్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదండి. డైరెక్ట్ గా మీరు వెళ్ళేసేసి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి వెళ్ళేసేసి అక్కడ ఈ రికార్డ్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? అక్కడ ఆ రూల్ సెట్ ని, కావాల్సిన రూల్ సెట్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను.
దీన్ని మళ్ళీ ప్రొడక్ట్ ఫైల్లో ఈ అప్లికేషన్ రూల్ ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవాల్సిన పని ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నాను. అది ఒక వన్ వే. సెకండ్ వే ఏంటంటే నువ్వు అప్లికేషన్ ప్రొడక్ట్ ఫైల్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. ప్రొడక్ట్ ఫైల్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. ప్రొడక్ట్ ఫైల్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం ఎందుకండి, టు బి సేఫ్ సైడ్ డైరెక్ట్ గా. ఎందుకంటే రేపు మనకు తెలియదు ఎవడెవడు ఈ అప్లికేషన్ రూల్ ని మోడిఫై చేశాడు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో. అర్థమైందా? ఎందుకంటే దీనికి ఏం ప్రత్యేకించి రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదు. ఓకే ఇది లేటెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇది తీసుకోవాలని చెప్పడానికి. నేను వెళ్ళేసి కేస్ డేటాను మాడిఫై చేశా, లేకపోతే అప్లికేషన్ విజార్డ్ లో ఏదో డాక్యుమెంటేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళేసి ఏదో మాడిఫై చేశా. ఏమో ఎవడు ఏం మాడిఫై చేశాడో నేను మళ్ళీ హిస్టరీకి వెళ్ళి చూసుకునేదాకా నాకు తెలియదు. అందుకని టు బి సేఫ్ సైడ్ ఇట్లాంటి వాటిని డైరెక్ట్ గా టచ్ చేయడం కన్నా ఏదైతే చేంజ్ నువ్వు చేసావో, ఏదైతే నీకు కావాల్సిన చేంజ్ ఉందో ఆ చేంజ్ డైరెక్ట్ గా టెస్ట్ లో, స్టేజ్ లో, ప్రొడక్షన్ లో చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా కదా? అంటే టెస్ట్ లో కూడా నాకు ఈ అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ అప్లికేషన్ రూల్ ని ఓపెన్ చేసి టెస్ట్ లో నువ్వు ఏదైతే ఇక్కడ రూల్ సెట్ ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నావో ఆ రూల్ సెట్ అక్కడ యాడ్ చేసేసుకో. బట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, దీనికన్నా ముందు ఆ రూల్ సెట్ అనేది టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి డిప్లాయ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ ఏముండదు కదా, కొత్తది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం. అలా కొన్నిటిని చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఇది అర్థం. ఎక్స్పీరియన్స్డ్, మాకు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వాళ్ళు కావాలి అని ఎందుకు అంటుంటారంటే ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళకి వచ్చి ఉంటాయని. అంతేగాని లేకపోతే వాళ్ళు గొప్ప మనం తక్కువేని కాదు. ఎవడు ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తే వాడికి సొల్యూషన్, వాడి దగ్గర సొల్యూషన్ ఉంటుందండి. ఇష్యూ ఫేస్ చేయకపోతే నువ్వేంటి, ప్రపంచంలో అందరూ సమానమే. పెద్దవాళ్ళ మాట వినాలి 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 ఎందుకని చెబుతారు అనుకున్నారు? వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని సంవత్సరాలు దాటి వచ్చి ఉంటారు, దాంట్లో ఇట్లాంటివన్నీ చూసి ఉంటారు కాబట్టి చెబుతారు. ప్రతి దానికి అర్థం ఉందంతే. అందుకే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంటే ఏంటని అర్థం అంటే ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళు చెబుతుంటారు. ఓకే మేము అట్లాంటప్పుడు ఇలా హ్యాండిల్ చేసాము ఈ సిచ్యువేషన్ ని అని. అది దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకేనండి. నేను ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అర్థమైందండి, అప్లికేషన్ రూల్ ని మాడిఫై చేయడం. ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా హరీష్ గారు? అర్థమైందండి? అర్థమైందండి. శ్రీను గారు అర్థమైందండి? ఓకే ఓకేనండి. సో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సీ యూ. This conference will now be recorded.